different parts of the spine. कैसे दिखता है ये देखिए आप, वर्टिब्रल कॉलम, these are the different vertebra, ये अलग अलग वर्टिब्रा हैं, ये अलग अलग वर्टिब्रा में दिस इज द एनुलर फाइब्रोसिस, और उसके बीच में कहीं जाकर के एक सेमी फ्लूइड सेमी सॉलिड लिक्विड है, उसी के ऊपर इट वर्क्स लाइक ए शॉक एब्जॉर्बर, और these are यही कारण है जिसके चलते हम पूरे स्पाइन को मूव कर पाते हैं। एंड हियर यू कैन सी, इसी के बीच में से ये कनाल आती है जो वर्टिब्रल कनाल हम बोलते हैं, दिस इज वर्टिब्रल कनाल, इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, और यहीं से नर्व निकलती है, यहीं से नर्व निकल करके बाकी जगहों पर जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो नर्व पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो नर्व पर प्रेशर पड़ेगा, डिस्क यहाँ से खिसक जाएगी तो नर्व पर प्रेशर पड़ेगा, कॉर्ड पर डायरेक्ट दबाव पड़ेगा तो नर्व पर प्रेशर पड़ेगा। तो देयर आर सेवरल रीजंस बाय व्हिच this can affect the nerves of the spinal cord or direct the spinal cord, and there are different set of symptoms coming out. Now come to some facts. We'll come to some facts about the spine. तो हमारी जो गर्दन है, हम सोच नहीं सकते, ये बहुत बात हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ी जानकारी बढ़ जाए तो सबकी मेरे भी अच्छा है। ये गर्दन आमतौर पर 1 घंटे में इसमें 600 मूवमेंट्स होते हैं, यू विल नॉट बिलीव इट। ये जो हमारी गर्दन है, ये हमारा नेक है, ये गर्दन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल पोर्शन पर ही निर्भर है ना, उसी में एक बोन है, फर्स्ट बोन है एटलस, सेकंड बोन है एक्सिस, बोन बाद में आएंगे। तो एक्सिस इज द बोन सेकंड, जिसके ऊपर ये पूरा स्कल मूव करता है। तो जो भी चीज मूवमेंट में होती है उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, देयर इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेनेवर ए थिंग मूव्स। तो जब जो कोई मूवमेंट होती है, ये माइन्यूट मूवमेंट से भी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने पर पूरे ब्रेन को और सारी मेहनत करके उसको फिर से बैलेंस करना पड़ता है। तो देयर आर 600 movements, whether we are awake, whether we are asleep, whether we move our tongue, whether we move our eyes, whether we move our neck forward, backward, or any movement, all these movements, it is about 600 movements in 1 hour. And male neck is slightly longer than the female leg, and subject to stress and strain. ये जो मूवमेंट है हमेशा स्ट्रेन और स्ट्रेस में सब्जेक्ट है। देखिए किस किस चीज से हो सकता है, स्पीकिंग, जेस्चरिंग, राइजिंग, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, घूमना, इवन ड्यूरिंग रेस्ट, क्योंकि रेस्ट के दौरान भी तो हम मूव करते हैं ना, जब हम सोते हैं तो भी थोड़ा बहुत तो मूव करते रहते हैं। तो ऑल अराउंड दिस पार्ट, दिस सर्वाइकल पार्ट इज ऑलवेज मूव। और ये इतना कॉमन प्रॉब्लम मैंने पहले बताया था कि डेथ एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज इनएविटेबल, सबको होता ही है। गर्दन के दर्द से सभी लोग कभी ना कभी परेशान रहते हैं, और अंग्रेजी में एक कहावत है इसीलिए कि ऐसी चीज जो बहुत तंग करे, ऐसा आदमी कोई बहुत तंग करे तो हम बोलते हैं यार ही इज ए पेन इन नेक। ये बहुत कॉमन कहावत है कि दैट पर्सन इज ए पेन इन नेक। इसलिए बोला जाता है कि गर्दन की जो दर्द है, नेक का जो पेन है, वो इतना ज्यादा कॉमन है कि सबको परेशान कभी ना कभी करता ही है। 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस नेक पेन एट सम पार्ट ऑफ लाइफ, और देयर इज अ बंडल ऑफ नर्व नोन एज कॉर्डा एक्टिवा, व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। पहले ही मैंने बताया था कि डॉक्टर गैलेन ने इसको कहा था कि एक फिलामेंट ऑफ नर्व होता है। दिस पार्ट घोड़े की पूंछ के समान यहाँ पर नर्व्स अरेंज होती है, घोड़े की पूंछ के समान। ये देखिए ये जो चीजें हैं ये सारे घोड़े की पूंछ के समान होती हैं, तो इसको हम लोग कॉर्डा एक्टिवा बोलते हैं। This is the most articular system in the body. 37 separate joints, 7 हड्डियां, 7 बोन, C1 to C7,
उसको आपस में जोड़ने के लिए देयर आर 37 जॉइंट्स टू कैरी आउट मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक। देखिए, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात को माना है, ये हमारे बॉडी का सबसे पुअरली डिजाइन एंड इंजीनियर्ड पार्ट है। इसकी डिजाइनिंग और इसकी इंजीनियरिंग ऑर्थोपेडिशियंस कहते हैं कि गॉड ने सबसे कमजोर बनाई है, क्योंकि ब्रेन को बोन का कवर है, नीचे के स्पाइन को बोन का कवर है, लेकिन इसको किसी बोन का कवर नहीं। इट इज ओनली कवर्ड विथ मसल्स, and that is why there are 37 small separate joints with support from muscles, ligaments and all that. सिर्फ इसलिए कि इसका मूवमेंट प्रॉपर हो, नॉर्मल हो, आराम से हो, कोई भी मूव हम कर रहे हैं आराम से हो। To protect their contents compared with the skull above and the thorax below. Thorax covered है, skull covered है, लेकिन ये कवर नहीं है। 4.5 से 5.5 किलो का ब्रेन और बॉल जो है उसको इसको मैनेज करना पड़ता है। इट बैलेंसेस, क्योंकि ये मूवमेंट है ना, ये सारा वो बैलेंस करता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं कि जिराफ, जिराफ कितना विशाल जानवर है भाई, सबने देखा होगा। लेकिन विशाल जानवर होते हुए जिराफ में और ह्यूमन में सर्वाइकल स्पाइन में सिर्फ 7 हड्डियां हैं। Human and giraffes have 7 vertebrae in cervical spine. लेकिन तब होता क्या है, जिराफ का हृदय तो नीचे है, गर्दन उसकी बहुत ऊपर है, तो वहां तक ब्रेन तक ब्लड कैसे जाएगा? तो द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ए जिराफ हार्ट इज 220/1। हमारे में 120/80 होता है, लेकिन जिराफ में बीइंग 7 वर्टिब्रा इन द सर्वाइकल स्पाइन, the blood pressure in a giraffe's neck is 220/180 and the heartbeat is 175। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य, सब लोग परिचित नहीं होंगे इससे, कि 5 साल के बाद स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ मनुष्य में बंद हो जाती है। 5 साल तक स्पाइनल कॉर्ड को जितना डेवलप करना है, जितना न्यूरॉन एक्सॉन डेवलप करना है, वो डेवलप कर गया। बाद में उस सेल का साइज बड़ा होगा, लेकिन और एक्स्ट्रा न्यूरॉन ज्वाइन नहीं करता आफ्टर द एज ऑफ 5 years। दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप ये आश्चर्यजनक होगा आपके लिए भी कि हम कभी थोड़े से बढ़ जाते हैं, कभी थोड़े से घट जाते हैं नॉर्मल लाइफ। स्पाइन कंप्रेसेस इन द डे, दिन में हमारे स्पाइन पर हर कॉलम पर थोड़ा प्रेशर रहता है, तो हमारी लंबाई थोड़ी सी घट जाती है। रात में जब हम लेट जाते हैं तो स्पाइन रिलैक्स हो जाता है, तो हमारी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आश्चर्यजनक है लेकिन सच। तो जो डिस्क होते हैं, दे डिस्क एब्जॉर्ब फ्लूइड व्हेन बॉडी इज हॉरिजॉन्टल, एज वी लाई डाउन टू स्लीप एट नाइट, एज वी स्टैंड एंड सिट इन द डे, द डिस्क एक्सपेल फ्लूइड। तो फ्लूइड निकल जाता है, प्रेशर पड़ता है, तो उसके चलते हाइट में मामूली सा परिवर्तन हमारे दिन पर होता है। स्पाइन अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता है। अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन रीजनरेट एंड हील, द स्पाइन कैन नॉट हील। वी नो कि स्पाइन में नर्व सेल जो होते हैं, नर्व सेल तो बढ़ते नहीं है, लेकिन स्पाइन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए देयर आर 120 मसल, 220 लिगामेंट। 1 मिलियन इलेक्ट्रिकल नर्व मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी एक दिन में कैरी करता है। 1 बिलियन न्यूरॉन्स एक स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। इसलिए कुछ भी स्पाइनल कॉर्ड में कहीं डैमेज भी हो तो इतने ज्यादा न्यूरॉन होते हैं कि बॉडी का फंक्शन चलता है। और एक और आश्चर्यजनक तथ्य, ये एन्युलर फाइब्रोसिस है, ये न्यूक्लियस पल्पोस है, ये वर्टिब्रा के अंदर का स्ट्रक्चर। और आप ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य करेंगे कि 35 से 40 साल के बाद ये न्यूक्लियस गायब हो जाता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस गायब हो जाता है, माने मर्ज कर जाता है एनुलर फाइब्रोसिस के साथ। तो जो सॉफ्ट पार्ट है वो खत्म हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके स्पाइन में 40 साल तक न्यूक्लियस पल्पोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो न्यूक्लियस पल्पोसिस के चलते आपको आगे दिक्कत होने वाली कभी नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। यहाँ से न्यूक्लियस पल्पोसिस का एक पार्ट निकल करके आकर के यहाँ नर्व रूट पर दबाव डालने लगता है। ये सॉफ्ट है,
लिक्विड है तो यहाँ से क्रैक हो जाता है, क्रैक होकर ये पार्ट यहाँ आता है, और जब नर्व रूट में प्रेशर देता है तो पेन होता है। लेकिन अगर 40 साल तक आपका ये पार्ट बच गया तो डिस्क हर्निएशन आपको नहीं होगा, और बाकी चीजें होंगी, लेकिन डिस्क हर्निएशन जो है आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर, when nucleus pulposus is not present, it is merged with the annular fibrosis, तो आपको उसके बाद ये बीमारी नहीं हो सकती। एक स्पाइन का एक्सरे है, देखिए ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। एक और आश्चर्य की बात आपको बताऊं कि सर्वाइकल स्पाइन का एक भी वर्टिब्रा एक तरह नहीं, सभी अलग अलग है। ये भी एक आश्चर्य है। 7 वर्टिब्रा है, C1 से C7, सबका स्ट्रक्चर, सबका साइज, सबका वेरिएशन बिल्कुल डिफरेंट। और डिफरेंट क्यों है? C1 C2 लोड बियरिंग है, तो C1 C2 लोड बियरिंग है तो उसको लोड लेना है तो मजबूत है बहुत ज्यादा। C3 C4 माइल्ड है, C5 C6 C7 उनका मैक्सिमम मैक्सिमम मूवमेंट है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट है और इजीली मूवेबल है। ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है तो दिस इज डिफरेंट वर्टिब्रास। ये देखिए स्कल इस पर मूव करता है ऐसे, और ये डिफरेंट वर्टिब्रास है, सबका साइज अलग है, इसका सबका साइज अलग है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, एंड दीज येलो फाइबर्स दे आर द नर्व, they are coming out from the every vertebra, each vertebra, and this is the skull movement. So C1 C2 is very strong, C3 C4 is better, and C4 5 C6 7, because they are more and more flexible, so their shape is different. So there are 7 vertebrae, but all vary in shape and size. जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल वर्टिब्रल कॉर्ड है, इस पर बहुत तरह से दबाव पड़ता है। सर्वाइकल स्पाइन पर बहुत तरह से दबाव पड़ता है। जैसे एक पहला दबाव हुआ कंप्रेशन, ये स्पाइन है तो स्पाइनल कॉर्ड पर जो ये दबाव है, दबाव पड़ता है। जब हम ऐसे करते हैं तो दबाव पड़ता है, जब हम फ्लेक्शन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं तो दबाव पड़ता है। टेंशन, जब खिंचाव होता है, ये देखिए दोनों साइड से खिंचाव हो रहा है। टॉर्शन, जब हम घुमाते हैं गर्दन, these are the things। और बेंडिंग, सीवियर बेंडिंग्स में भी दबाव पड़ता है। तो ये 4 तरह का जो प्रेशर है ये हमेशा स्पाइन पर एक्ट करता है, और स्पाइन को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, वर्टिब्रल कॉलम को, इन सभी दबावों में रहते हुए आपके बैलेंस को बनाए रखना है। नहीं तो हर मूवमेंट में आपको सर में चक्कर आएगा, बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी। ये चमत्कार है कि इतने सारे दबावों में काम करने के बावजूद हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन सारी चीजों को बैलेंस करके चलता है। नॉर्मल जो वेरिएशन होता है स्पाइन में, वो देखिए, जो फ्लेक्शन अभी दिखाया था हमने, पहले फ्लेक्शन, ये लेटरली फ्लेक्शन जो है, ये है रोटेशन। फिर से हम लोग देखेंगे इसको एक बार। ये हो गया फ्लेक्शन। तो नॉर्मल जो फ्लेक्शन है वो 45 डिग्री का होता है, और पीछे ले जाना एक्सटेंशन है तो वो 45 डिग्री होना चाहिए। ये जो एक्सटेंशन पीछे ले गए ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। लेटरल भी 45 डिग्री मूव करता है दोनों साइड। ये नॉर्मल वेरिएशन में बता रहा हूं स्पाइन का। दिस इज लेटरल, दिस इज लेटरल, दिस इज 45 डिग्री। और उसके बाद ये जो रोटेशन है ये 60 डिग्री तक होता है नॉर्मल। अब हमारे साथ परेशानी क्या है कि आम जिंदगी में, खास करके आजकल मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर सभी के जमाने में ये संभव ही नहीं है कि 45 डिग्री हम बेंड करें। हमेशा वो झुके रहते हैं, मोबाइल लेकर के साइड से देखते रहते हैं। व्हीकल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और ऐसे करके रखे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। ये जितने भी एक्टिविटीज हैं अननोइंगली, ये सारी एक्टिविटीज हमें नॉर्मल से बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करने को मजबूर करती है। नॉर्मल फ्लेक्शन नहीं होता है, ज्यादा होता है, नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं होता है, तो एवरी मूवमेंट
इज मोर देन नॉर्मल, और यही कारण है कि हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफें होने लगती हैं। ये बस शॉर्ट में जाने, ये जो मैंने बात की थी कि बहुत सारा सपोर्ट है ये स्पाइन में, ये डिफरेंट लिगामेंट्स है, एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर लिगामेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है ये देखिए लिगामेंटम फ्लेवम। इसमें ब्लू कलर में दिखा है, लेकिन लिगामेंटम फ्लेवम नॉर्मली येलो कलर में होता है। तो देयर इज लिगामेंटम फ्लेवम, और यही सब मिल करके स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत बार हमारा एक रिपोर्ट पढ़िएगा तो समझ नहीं पाए, उसमें लिखा रहता है देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ लिगामेंटम फ्लेवम, और पेशेंट पूछेगा सर ये क्या लिखा है, तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये सर्वाइकल स्पाइन के चक्कर में बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। एक म्यांमार में एक ट्राइब है, उस ट्राइब में ये फैशन है या मजबूरी है या जो भी कहिए ट्रेडिशन है, ये देखिए किस जमाने की तस्वीर है ये वाली। वो लोग गर्दन में इस तरह के पीतल के या और तांबे के किसी भी तरह के इस तरह के रिंग्स पहनते हैं, और ये रिंग्स बढ़ाते जाते हैं और इसको उतारते भी नहीं है। देखिए आश्चर्यजनक तथ्य मैं बता रहा हूँ, इस तरह का रिंग पूरा कबीला पहनता है, और ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसको पहनाते जाता है। ये देखिए बाद में कभी खोलता भी है। इनका मानना है कि गर्दन जितनी लंबी होगी उतनी खूबसूरत होगी। ये देखिए गर्दन का क्या हाल है, देखिए ये रिंग निकालने के बाद। ये दीज आर द रिंग्स, इसकी संख्या बढ़ते जाती है। पेनफुल है, देखिए रिंग्स कैसे पहना रहे हैं इनको। सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन पोर्शन में वर्टिब्रल कॉलम को लंबा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पूरे कबीले ने पहना हुआ है, तो सफाई हो रही है। ये एक आश्चर्य है लेकिन सच है। और इसके साथ लेकिन होता क्या है, ये माना जाता है कि उस कबीले में पर्टिकुलरली कि जितनी गर्दन लंबी होगी उतनी लड़की खूबसूरत लगेगी, और ब्रास रिंग्स को सफाई की जाती है ताकि लड़की खूबसूरत लगे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जब लंबाई रिंग्स की बढ़ने लगती है तो उसका दबाव नीचे कॉलर बोन पर भी पड़ने लगता है। ऊपर तो दबाव पड़ता ही है, नीचे भी दबाव पड़ने लगता है, तो एज ए रिजल्ट कभी कभी कॉलर बोन फ्रैक्चर भी होता है। और ऊपर जब दबाव पड़ता है तो सर्वाइकल स्पाइन का पार्ट जो है उसका तो मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन होने से वहां पर ग्रोथ नहीं होती है, नॉर्मल बैलेंस नहीं होता है। कभी कभी लॉस ऑफ प्रोप्रायोसेप्शन का मतलब हुआ कि पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता है कि वो खड़ा है कि बैठा है कि कैसे आगे बढ़ेगा, वो उसकी क्षमता कम हो जाती है। थिकनिंग ऑफ सबस्कैपुलर टिश्यूज एंड कोऑर्डिनेशन, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बढ़ जाती है उस पेशेंट की, उसके स्पाइन को इस तरह से आर्टिफिशियली जब लंबा किया गया। और हमारी दुनिया तो अजीब है, इसका लोगों ने फैशन स्टेटमेंट भी बना दिया है। तो देखिए बड़े बड़े फैशन शो का ये पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ जहां पर इस रिंग्स को फैशन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आमतौर पर ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, अगर आप समझने की प्रयास करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। कोई भी हमारी नर्व रूट निकलती है स्पाइन से, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व रूट निकलती है, तो उसके दो रूट होते हैं, वन इज एंटीरियर रूट, वन इज पोस्टीरियर। एंटीरियर रूट जो है वो मोटर सिग्नल कैरी करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर रूट जो है वो सेंसरी सिग्नल कैरी करता है। ये बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि पीछे पोस्टीरियर रूट है जो सेंसरी सिग्नल कैरी करता है, आगे मोटर रूट है जो मोटर सिग्नल कैरी करता है। अब आप मान के जब एंटीरियर रूट में कंप्रेशन होगा, दबाव पड़ेगा, तो देयर विल नंबनेस, वीकनेस ऑफ मसल, माने मोटर एक्टिविटी आपकी कम हो जाए, आप ब्रेन को प्रॉपर रिस्पॉन्स बॉडी नहीं देगी। पोस्टीरियर पार्ट पर जब प्रेशर पड़ेगा, कंप्रेशन होगा, तो देयर विल बी पेन। तो अगर आप पेशेंट आता है आपके पास और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा पेन है, ये बात समझ के चलिए कि देयर इज ए कंप्रेशन इन द पोस्टीरियर रूट।
हाँ, उसको आप बोल सकते हैं कि आप एमआरआई कराइए, आपके पोस्टीरियर रूट में कंप्रेशन हो रहा है, वो एमआरआई कराएगा, वो रिपोर्ट आएगी, आप पर उसका विश्वास बढ़ जाएगा। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत सही बात। और एंटीरियर रूट पर जब कंप्रेशन दबाव पड़ेगा तो मोटर सिग्नल वीक होता है, तो पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, झंझनाहट होती है, नमनेस होती है, ग्रिप नहीं मिलता है। अगर उसका लोअर साइड में प्रेशर जाएगा तो ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता है, और लोकोमोटर एटेक्सिया, स्टैगरिंग गेट, चलने फिरने में बड़ी तकलीफ, चलने में कष्ट, ये सारी चीजें जब होगी तो मोटर सिग्नल काम नहीं करेगा। जहां पेन और नमनेस ऑफ कोर्स रहेगी, पेन ज्यादा रहेगी, तो पोस्टीरियर रूट में प्रेशर बढ़ता है। एक चीज और बता दूं, वर्टिब्रा का इंपॉर्टेंस क्या है। हम तो खाली वर्टिब्रा पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर दर्द हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन ऐसा है नहीं। इस चीज को जानने का प्रयास करें। अगर C1 पर प्रेशर है तो देखिए कौन कौन सा ऑर्गन हमारा इफेक्ट कर सकता है। C1 इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। Nose, palate, gland, stomach, liver, large intestine, all these parts can be affected. Also, if the pressure is on C2, ear, eye. If the pressure is on C3, if the pressure is on C4, lacrimal gland, mucous membranes of mouth, nose, ये सारा इफेक्ट आ सकता है। हम सोचते रह जाएंगे क्यों हो रहा है, but it is due to pressure on the C4. If there is pressure on the C5, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब में सारे ऊपर के ग्लैंड्स पर इफेक्ट करेगा। इफ देयर इज प्रेशर ऑन द C5, अगर डैमेज C6 में है तो बाकी जो सिम्टम्स होंगे होंगे, लेकिन थायराइड और पैराथायराइड पर भी इफेक्ट है। इफ देयर इज प्रेशर ऑन C7, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड वेंट। तो यहां से लेके यहां तक प्रेशर पड़ेगा। पेन अलग बात है, मोटर सिग्नल वीक होना अलग बात है, लेकिन और इन सारी जगहों पर भी जहां जहां ये सप्लाई है उसका असर आ सकता है। ये हम लोग वर्टिब्रल कॉलम में कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ा सा एक बार हम जाने माने। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वर्टि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ये एक स्पाइन का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें ये नॉर्मल डिस्क है, आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल डिस्क। उसके बाद अगर डिजेनरेट कर जाए तो शेप विल बी लाइक दिस, अगर बल्ज कर जाए डिस्क तो इट विल बी लाइक दिस। हर्निएटेड डिस्क तो ये विल हर्निएट। ये देखिए, ये मैं बता रहा था आपको कि न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो डिस्क को क्रैक करके यहाँ से दबाव डालता है। ये कंडीशन जो है 40 साल के बाद अगर नहीं होती, 40 साल तक नहीं हुई तो उसके बाद नहीं होगी। थिनिंग, डिस्क घिस गई, डिस्क डिजेनरेशन विद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ये देखिए ऑस्टियोफाइट, ये देख रहे हैं छोटे छोटे ग्रोथ, ये ऑस्टियोफाइट फॉर्म कर रहा है। ये होता क्या है एक्चुअली, देखिए जहां पर एज हो गई, एज से रिलेटेड बाकी बातें हो गई, वहां पर कैल्शियम की कमी होने लगती है, बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगती है। जब बोन में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो शरीर चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम वहां भेजें जहां पर कमी हो रही है। तो जहां पर कमी हो रही है हमारा ब्लड वहां पर कैल्शियम ज्यादा भेजने लगता है। तो ज्यादा भेजने से होता क्या है, जहां कैल्शियम की कमी है थोड़ी बहुत, वो तो रिपेयर हो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा कैल्शियम वहां पर ग्रो करने लगता है। और ये एक्स्ट्रा कैल्शियम का जो ग्रोथ होता है छोटा छोटा, दे आर नोन एज ऑस्टियोफाइट। इन द लॉन्ग रन ये ऑस्टियोफाइट जो होगा ये प्रेशर डालने लगता है इन द स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, और उसके चलते दर्द होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि पेशेंट आएगा, बोलेगा हमको यहाँ से दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कमजोरी लगती है, कभी सर में चक्कर आता है, ये होता है, ऐसा होता है। सिम्टम्स तो करीब करीब एक ही है, लेकिन कारण कितने सारे हैं। एक और कारण है विप्लैश। आपने देखा होगा कार एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट में बहुत जोर से इस तरह से झटका लगता है, वो मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो विप्लैश के चलते भी सर्वाइकल स्पाइन में इंजुरी हो जाती है। फाइब्रोमाइल्जिया, जहां बोनी डिफेक्ट नहीं है लेकिन मस्कुलर पेन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर रहा है।
डिजेनरेशन में ऑस्टियोफाइट मैंने अभी बताया, मैकेनिकल इंजरी डायरेक्ट चोट लग गई तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में क्या होता है कि ये दो वर्टिब्रा है आपके, ये दो वर्टिब्रा में कभी कभी एक वर्टिब्रा खिसक करके एक दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर चला जाता, ये खिसक के ऊपर चला गया, इस कंडीशन को हम लोग स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत पेशेंट में मिलेगा, एक्सरे की रिपोर्ट में मिलेगा, स्पाइन में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ समाप्त करें। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का अध्ययन करने की प्रयास करें। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। आपने, मेरी आवाज आ रही है कुलवंत जी? जी सर, जी सर, समय मेरा पूरा हो गया सर, थोड़ा पहले। समय पूरा हो गया। नहीं, आपने बड़ा अच्छा, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब रहा है और मैं पूरी तरह से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपका लेक्चर जो शुरू में जितना देरी में कनेक्टेड रहा, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हिस्टोरिकल, में बहुत सारी बातें तो मैं भी नहीं जानता था। और आपने जो इस तरह से हिस्टोरिकली, और ये आपका एक बहुत अच्छा आर्ट है, आपने बहुत बढ़िया ढंग से इसको प्रेजेंट किया है। तो आप फिर से इसमें आइए। उम्मीद करेंगे और सर हम लोगों अगले का, हफ्ते जो सेकंड पार्ट है वो और अच्छा है। हाँ, 17 को आपका सेकेंड पार्ट है। जी, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट और बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। हाँ, 17 को है। तो सभी साथियों से निवेदन होगा कि हम लोग फिर से, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था नेटवर्क के कारण, सभी के लिए प्रॉब्लम था, लेकिन चलिए अब किसी तरह से अच्छा से हो गया है। धन्यवाद। और हम लोग डॉक्टर कुलवंत जी को धन्यवाद देता हूं, और हम लोग अगले सेशन की ओर मूव करते हैं। Today our guest is, I told you that today our guest is Sourabh Arora, MD Homeopathy. Gold medalist, faculty, the London College of Homeopathy, United Kingdom. Member and Registration Society of Homeopathy, United Kingdom. Guest faculty, Dr. B.R. Sur, Homeopathic Medical College Hospital and Research Center, Baxton Homeopathic Medical College. Found initiative to promote research homeopathy and vivid homeopathy. Ex-senior research fellow, CCRH, IN Mass and SCMC. It is in 2008 and to 2014. Ex-house physician, 2007 to 2008. Author of 47 plus articles, including 20 peer-reviewed and 27 general articles of homeopathy. Experience 17 years. Today he is dealing the topic homeopathic management of homeopathy. I welcome you, doctor. Thank you, doctor, coming to our platform. And now you can start your class for next 45 minutes. And after that, you can there will be a discussion part. So the 15 minutes will be there to ask questions and everything. So you are most welcome to our platform, sir. You can start now. There is some difficulties. I feel that some making you co-host. So let me have some changes. Okay. No problem, sir. And thank you so much, sir. You have to make him the co-host. Yeah. No problem. I can operate from here also. And thank you so much for this wonderful introduction. And I feel honored to be part of this initiative and the learned audience. And I am sure that I would be learning many new things today. And now you are the co-host. You can share your PPT. Yeah. Thank you, sir. You can do, sir. Yeah, okay. Thank you. If you have any slides, then you can do it. Yes, PPT presentation, everything. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Is my screen visible to all? Yeah, it is visible, sir. Thank you, sir. First of all,
very good evening, late good evening to everybody. And today we will be talking about thyroid, and I'm very thankful to thankful to you, sir, also Dr. Bhatt, for giving me this platform and opportunity to discuss. See, whenever I talk anywhere, my purpose of the talk is not one way. It is not that I'm going to talk, people are going to listen, and we are going to home with a message that Saurabh talked and we listened. Let it be a interactive session. Maybe the 15-minute session we can utilize, and if you have anything in between, I won't mind people popping in, asking any question in between. I'm okay with that because I believe that certain things, these kind of things should be interactive and biphasic. I can talk for hours. My capacity, once I talk for 4 or 4.5 hours in one go without taking a break. But the point is that whatever we are going to take home, are we going to use that? Especially in thyroid today, we are going to talk, and especially we are going to talk from the mental, because today's World Mental Health Day. So what exactly we are relating with homeopathy, because we know that homeopathy is basically it is dependent on many mental aspects also. So I'll try to cover those in my presentation. So without wasting much of the time, let us start an aid homeopathism. I started this. We'll talk about this right and wrong towards the discussion part. What is right, what is wrong? We're going to do that because we know that we always do right, but are we doing something wrong? So let's introspect something today in thyroid. I've been working on thyroid since my initial years, and from 2008, I suppose, when we were part of a research project that was the randomized control trial in Dr. B.R. Medical College. Until date, it is one of the biggest RCT done in homeopathy. So I was part of that randomized control trial on subclinical hypothyroidism, and I started learning, few things about hypo. And still today, I learn a new thing in thyroid every day. So let us start. Basic thing. I'm not going to go into detailed physiology. That it secretes two hormones, T3, T4. Those are important because those are the two things which are going to act in our body. TSH is a feedback mechanism hormone, precursor hormone, or it stimulates the thyroid to make these T3, T4. So the end results are T3, T4. When our patient come to us, sir, my thyroid, my TSH is high. Okay, your TSH is high, but what about your T4 level, which are actually acting in the body? If I ask a patient, okay, fine, go and have a shopping for 10,000. So is that patient having 10,000 in his pocket? He may be having 8,000 in his pocket, and 2,000 he will swap from a credit card or Paytm or whatever. So that TSH is a signal that yes, something is lacking. The T4 is going down in the body. Please make some more T4, 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 because T4 is biologically stable. That is the reason whatever tablet the conventional medicine people they're giving, it is the levothyroxine, it is LT4. Because it is going down and it is converted energetically at fuel tank full. T4 is full. But if the car is not moving, the T3 is not being formed. It will only be formed when it is required. So a combination of T4 and TSH in clinical setting is the most important thing of following up a patient and diagnosing that patient as hypothyroid or hyperthyroid, whatever. We'll see that. It is essential for growth. Every cell of the body needs that hormone because it's a hormone which is part of the metabolism. So if it is important, that yes, it regulates metabolism. It's dysfunction, all the D's, discomfort, disease, decreased quality of life, or even death. How? Let's start. Let's learn something. Now, these are the common investigation we all undergo, we all do or we all advise to our patients. TSH most common. If nothing is happening in the TSH, T4, T3, then yes, we have anti-TPO antibodies. Very rarely we go for the ultrasound thyroid gland, but yes, nowadays it is becoming more important to go for the ultrasound. Why? We'll talk later. MRI. Rarely people get the MRI done, but yes, it is being done. And when you start practicing thyroid, you will come across the reports. People, they will come across to you. They will be referred to you. They will visit you that, sir, we visited one endocrinologist. He got the MRI done.
This is the report. Now what to do? This is our technician scan report. I'm sure many of us must have seen that technician scan report or the radioactive iodine uptake. But how many of us, they know how to relate that into our practice? What should be the uptake of the RAUI? Even if we talk of hyper or Graves' disease, what is the maximum limit of the radioactive iodine uptake? Because if this uptake is no more, but the symptoms are of hyper, it is not Graves' disease. So we'll keep on talking these clinical tips. Now the tip number one in such scenarios, that for TSH, there are a couple of kits, and these can be divided as chemiluminescence, electrochemiluminescence, and radioimmunoassay, RIA. The cheapest kit is chemiluminescence. We go to there are the labs, those who say that, okay, in the minimum of the price will, give you the TSH report. They may not be reliable because they are using the cheap kits. Their sensitivity is not that high. So when the patient, a patient coming to you with a TSH 6, 7, 8, you get that TSH repeated, it is all fine. I have seen many reports, people coming to me without getting the T3, T4 done. And when I get it repeated, there is no need of the treatment, because it was because of the error, because they visited some camp and those, kits were used, and those kits were not reliable from the diagnosis point of view. So this is one catch point. Always get the your investigations repeated. We'll discuss these things gradually. There are a couple of things I've made today. So now, coming to the diagnosis part, there are two types of patients they are visiting us. One is accidental diagnosis. Means it was found when something else was suspected. Patient was having weight gain, or patient was having depression. You advise, okay, fine, get this done. I am suspecting something, and it came up. The other is routine diagnosis. When actual thyroid is suspected, and let me tell you what are the thyroid symptoms, we all know, but there are no discrete symptoms of thyroid, because thyroid is widespread hormone. It will have dryness of skin also, it will have hair fall also, it will have poor circulation also. These are all symptoms of anemia. Then why we are running after the thyroid? Because we are suspecting that yes, thyroid may be one of the cause behind this. Yes, it's a routine diagnosis, but majority of patients nowadays, they are visiting some camps or doctors, getting all the things done. Okay, sir, I have this 48-page report. Everything is fine. My TSH is altered. Now, there comes the symptoms and the rubric. Even when the patient visits you, the level of anxiety he's showing about his reports give you the rubrics. Oh, sir, I am into great trouble. My TSH is high. How much is it high? It is 6. The upper range is 4. It is 6. It is very high, sir. And sometimes patients are, okay, fine, sir, my TSH is 20 and I don't have any symptom. Reluctancy, anxiety about health. Can't we pick those rubrics from that moment itself when the patient is coming with the report? Yes, we can. Now, why this area is clinically relevant? Because there are minimal or no or troublesome symptoms. You are treating XYZ and thyroid pops in. So, to the learned audience, I'm sure you will agree with me. Nowadays, we are not getting the thyroid specific symptoms. Even one symptom, hair fall. Okay, hypothyroidism. One symptom, altered menses, hypothyroidism. One symptom, depression, hypothyroidism. So we are not getting that bookish knowledge that yes, these symptoms are there, that they make the symptom or the diagnostic base for the thyroid. Secondly, in conventional system, only the replacement therapy is available. We all know that the tablet range from 12.5, 25, then 50, 75, 88, 100, 125, 150. But what if they encounter subclinical, where there is no tablet required? T3, T4 is normal. We discussed that T4 is LT4, levothyroxine. If the T4 is normal, the TSH is only altered, it is subclinical. In such scenarios, they are in dilemma. I've seen doctors, suggesting patient, okay, we are not going to do anything. You just wait for a few days. Let this storm be over. Come to us, take some multivitamin, take some, diet and regimen, do some exercise and come back to us.
in that gray area is important to us, because we know from the miasm point of view that it is undergoing a SORA. There is some deficiency, there is some problem with the system and the metabolism, that body is giving symptoms, but the T3, T4 are normal. TSH is not altered to that extent. And yes, we have a scope of personalized medicine. Now we are preaching this personalized medicine since the time of Hahnemann. Constitutional, individualized, personalized. All these things are important because homeopathy deals with the patient. It does not deal with the disease first, the patient first, who is suffering with the disease. Now, I made this small chart. Maybe I'll share with you, that what is the exact diagnosis of the thyroid disorders. Now, this is important when we are practicing thyroid, because we should be knowing the exact terminology. Many times, patient comes to us, okay, sir, I'm suffering from autoimmune thyroiditis. Okay, what is autoimmune thyroiditis? No, sir, I read on Google that my TSH is altered and I have autoimmune thyroiditis. But to term that autoimmune thyroiditis, we should have the anti-TPO antibodies activities. Now, these anti-TPO antibodies, they're very troublesome sometimes. Normally, they should be present between 0 to 60. But, people come to you with anti-TPO antibodies, 100, 500, 1,000, 5,000 I've seen in one patient. The antibody titer was 5,000 international units per ml. Usually it is 0 to 60, 64 international units per ml. Now you can imagine the multi-fold burden of the disease on the human organism. And we are using the wrong diagnosis or the wrong term. So this table says, for example, if you're dealing with a patient who has T3, T4 normal, but the TSH is high and the TPO antibodies are high, then we term that as a subclinical hypothyroid with autoimmune thyroiditis. So this autoimmunity is important. Moving further, let's try to discuss the staging of the thyroid disorders. Maybe I think I made this diagram a couple of years back and I use it everywhere. That yes, it starts from that dynamic phase. This is homeopathy. The patient comes to us, okay, sir, I don't have any problem. My kid doesn't have any problem. We got few tests done and we found that there is some alteration. There is some anti-TPO antibody positivity. Now, this is the most common challenge we are seeing nowadays. People get the anti-TPO antibodies done on their own. T3, T4 are normal. TSH is also normal. What to do in such cases? We'll discuss that. Now, for that dynamic phase, when there are no symptoms, patients are picked up on screening, routine screening. Our constitutional medicine works very good, because we know that it is still struggling with that phase where the no disease has developed. It is only the alteration or when the vitality is bit shaky and having symptoms. From this, it gradually ascends to the functional plane or the pathological phase. Now, this pathological phase or the functional phase has mild to moderate symptoms, and usually the investigations are positive. Okay, you're following one patient since childhood, and by the time the patient underwent puberty or the female was pregnant, there she said that, sir, I had this altered TPO antibodies or altered TSH in my childhood. There were no symptoms, no treatment given. But when the storm came, the hormonal changes came, the stress came, I again had this, and now this time I'm having the tablet, because that functional state is now progressing to the pathological phase. So the mild to moderate symptoms, and usually investigations are positive. And now the disease progresses from this functional to pathological state. Now, with the passing age or time, people are being diagnosed with the thyroid disorders at the age of 60 or 70. The pathology has set in. The antibodies has acted to a large extent. The thyroid is under fibrosis, and the disease is full-blown disease. And the treatment is a challenge. What challenge? Let's try to find out that challenge.
Common symptomatology, I won't go into the depth because we all are doctors, practicing physicians, that we have symptoms like fatigue or constipation or weight gain, or we have cold intolerance or coarse hair and skin, bitter nails, irregular menses, decreased fertility, dementia, depression. All these symptoms are indicative according to the constitution who is at loss. And you will not find the typical hypothyroid symptom in majority of the patients. Rarely, if they are not diagnosed or not treated for years, that yes, they were treated and not took the treatment, or they were ignored for years, then you will realize that they have some symptom which are pointing towards hypo. Otherwise, what will happen? It is always a suspect. Okay, fine, you're having this symptom. Okay, go this. Okay, T3, T4, TSH. I wrote on the prescription. Patient got this done. Then yes. Now, what should be the approach? Now, we know that there are symptoms. We know that there are diagnoses, the proper diagnosis. What should be the approach? I go by three things. First is by case taking, because see, case taking is not only to understand the patient, it is also to understand the pathophysiology. How it all started, since when you're taking the treatment. For example, let me give you some few clinical tips in between which are not written on the screen. If the patient was diagnosed more than 2 years, the challenge increases. The fresh cases, if they come to you, you have more chances of getting them towards curability, because the process has just started. It is still under the dynamic phase of the functional state. But once the patient start taking the treatment or taking the tablet, we'll talk about tablet a bit later, they start taking tablet, and if they're taking tablet for more than 10 years down the line, more than 15 years down the line, then your challenge is too high. So by case taking, you know that when it all started, under which phase. Now just remember that arrow from the dynamic to functional to pathological. The case taking will tell you where you stand. And also, yes, we are homeopaths. We are going to judge patients. We are going to make their anamnesis. We're going to have their one picture of the disease or picture of the patient itself, that yes, you are this. It is by case taking. It is just like winning half the war. Now, after case taking, do just undergo the basic investigation. Just assess the thyroid, where is thyroid stands. The case taking is telling us where the patient stands. If the suppose, let's say TSH is 300, unlikely it will be cured. Unlikely, because it's a feedback mechanism. It is not yet, targeting the TSH. We are actually targeting the T4. And if it is too high, the T4 would have been too low. If it is below the limit, no force on this earth can induce thyroid. Why? Because of one reason. Now, this is the second clinical tip. Because of the autoimmunity, there are fibrotic changes in the gland. The more long-standing the autoimmunity, we'll cover this thing in the MASM in the next slide. The more long-standing is the autoimmunity, the more fibrosis is set in the thyroid. More the fibrosis, less is the chances of production of T3 and T4. Suppose a factory owner was there and he had to shut half of his factory because of COVID. Now he says that, yes, I had to shut half of the factory. My earlier strength was 100. I was working with the 100 employees. Now I'm working with the 50 employees. Now what happens if again his business grows up? Can he survive with the 50 employees? No, he will be in trouble. Because of the workload. Workload has again set in. Patient was 70 kg, all fine, nothing happens, thyroid is working fine. Patient gained 30 kg weight. But the T4, the capacity of the thyroid gland, T3 and T4, they were not increased, it was decreased. So for that 70 kg, body was making the perfect apt hormone. But what happened? The patient gained weight. The T4 has to be more, and it is not being produced more. So thyroid goes down. The TSH goes high. Patient says, the moment I gain the weight, I'm into trouble. Why? Because T4 is released as per the need of the body. So we are actually targeting the factory. So this fibrosis, long-standing fibrosis, kills the thyroid. Third thing is by case analysis. What is the curability? What should we commit to the patient? I've seen
physicians, even myself, when the patient comes, his first question is, sir, kitna time lagega? How much time will it take for the cure? Now, this is a tricky question. Can you commit to every patient that you would be cured? No, we can't. We can't, because we know in the back of the mind, yes, we have got the investigation done, we have got the case taking, we know that your thyroid is not able to produce T3, T4, and we can't do it. So what we will do, we'll learn in the next subsequent slides what exactly we mean by case analysis and curability. And yes, we should be very open for the other risk factors like dyslipidemia or cardiovascular diseases, infertility, because all these are risk factors. More the risk factors, more is the burden on the body. More is the burden, more challenging our treatment is. Now, as a thumb rule, always believe in individualized medicine. Now, this individualized medicine does not mean single medicine. It means the medicine which is required for the patient. You may be using thirdum 6x or 3x. You may be using the spongia or tuberculinum or iodum as a specific. That is according to the individual. And yes, a regular follow-up with the patient. Now, the goal is not only the symptomatic normalcy, but the biochemical normalcy also. Now, this symptomatic normalcy, because it's a mental health way, patient says that, sir, I am feeling better. But does your report say so? We don't want either one of it. We want both of it. If you're feeling better, your biochemical report should be normal. But what happens if the biochemical reports are all gone bad and the patient is feeling good? That's a challenge. Let's discuss how we can do that. Now, people say, what does homeopathy do? Is it a supplement? I've seen patients, sir, we are taking the thyroid tablet. Tell us something magical. We want to leave our tablet. Can we take thirdum 6x and leave our LT4 levothyroxine? Brand names are Syntharide, Eltroxin, Thyroxin, Thyrox, Thyrof. All these are brand names. But the salt is LT4. Can we take thirdum 6x and leave our LT4? Is it a supplement? So we have to answer them. Then they ask, what is it a replacement? We need to answer. Or no, it's not. It's neither supplement nor replacement. It is something that we call as one is curative. When you know the patient is in functional state or the dynamic phase where the curability rate is very high, it is curative. But in some cases, it is palliative. Patient is taking tablets since 10 years. Thyroid is not being controlled. There it is palliative. And in some cases, it is stimulative. So all these memes, all these Instagram reels, all these YouTube videos, basically they are focused on the palliative and stimulative part. Okay, take this tablet, take that, and you will be cured. No, they will not be cured, but they will be palliated. They will be stimulative. Patient says that I am taking tablet. Now, third clinical tip in between. The right dosage of the LT4 is 1.6 microgram per kg of body weight. If the patient is 80 kg, hopefully, more or less, the tablet should be 125. Patient says that I am taking 150 tablet, my weight is 60 kg, but still my thyroid is not under control. There we can have that stimulation part. We can give some specific so that the gland is stimulated, the body start accepting that LT4. Because body is not accepting, it is not absorbing that. We'll cover this part a bit later. Now, the common concerns, acute illness may alter thyroid function test. Now, the patient is in trouble, is in anxiety when he comes, okay, fine, I had viral fever, I got the test done, sir, my thyroid is gone bad, I am started with the levothyroxine 25. Now, this is the most common prescription nowadays we see. Patient को बुखार हुआ, कुछ treatment के लिए गया, thyroid निकल आया, sir, मेरे conventional doctor ने मेरे को 25 की गोली advise कर दी. Now, this is the wrong practice. Why? Because acute illness, they alter thyroid function tests. Okay, so we need to repeat the thyroid after a few weeks of when the acute phase is over. Okay. Now, the second common concern is family history. Sir, my thyroid is bad. What are the chances that my kids would have problem?
Now, children who are positive family history, they have increased chances of getting into trouble. Now, as the part of the study, we found that these kids, they have 10% more chances than going into trouble. If they have a family history, if they have a strong family history, they are more likely to go into hypothyroidism, 10% more than the other kids. Now, this is the scenario. I'll go quickly because the certain homeopathic aspect I need to discuss in detail. We are basically having the mild or the subclinical states at our dispersal or at our wish and will. Usually, we do not touch the severe cases because of few ethical issues like old age, puberty, menarche, menopause, pregnancy. Usually, the severe cases, I feel that we should be, working with some expert or endocrinologist so that we are not doing any harm to the patient. I've seen people dying from palpitations, simple palpitations and tachycardia, and they were diagnosed with the hyper. The report came afterward in the evening, and by the time the report came, the patient was gone. Just simple palpitation, tachycardia, the heart went into failure. So this, in severe cases, it's my humble request here. There is no harm, taking an opinion from the experts. You do whatever you want to. You give homeopathy, whatever you wish to. But let at least have some opinion. Let us not miss something. Now, this is one picture of thyroid palpation. Now, this thyroid palpation, we all know that from, the sternal notch and the cricoid cartilage. In between, there is a thyroid, and we can just roll our fingers to feel the thyroid. Now, people say, why we should touch the patient? What is the need of palpating a gland? For two reasons. It gives the mental satisfaction to the patient that we have examined him. And it's a very big thing, let me tell you. Even if you just check the pulse rate or the respiratory rate or just check the BP, the patient is happy that doctor has examined me carefully. So this is one aspect for the mental satisfaction. The second is that on the basis of the gland consistency, we have medicine. The calcareous gland would be softer, always soft glands. So if you find a soft gland, thyroid gland, just like in the picture you can see, it's grade 1 gland. If you can feel just gland, the consistency may be soft, firm, and hard. The harder glands are conium. The firm to harder glands are natrum. So, it gives you confidence that whatever medicine you're giving, it is acting on that local part also, in addition to the whole broad spectrum medicines. So I always palpate, okay, fine, you have a soft gland. Probably it is the physiological part. The kids between 13 to 18, teenage, they have this softer glands. There is no need of any medicine because it's a physiological gland. But patient having 40s, 50s, they have firm gland. Now, firm gland, it depicts the autoimmunity. If the autoimmunity is more, your medicines, the psoriatic medicine, intercurrent, we're going to discuss, they would be, used more. Now, let me quickly jump to the part. Tapering off, we'll discuss in the discussion part, I would prefer. Now, let's go with the miasmatic approach. We know that miasms are according to the site, stage, and pathology. What is the site? What is the stage? And what is the pathology? For example, if I collate it in simple words, the subclinical stages are sauropsychotic. The patient is diagnosed, T3, T4 are normal, only the TSH is high. It is sauropsychotic. It means you can use some intercurrents having sauropsychotic miasmatic background. For example, sulfur. No symptom, nothing. Just give a dose of sulfur and leave. That is what the Hahnemann did. Hahnemann used China, Moxol, and sulfur. And we are also using the same. Autoimmune in the initial stages with inflammation is primarily psoriatic. The patient says, गला खराब हुआ था, गला दर्द हुआ था, खराब ही नहीं हुआ था, इसका बचपन में गला दर्द हुआ था. And you can relate that it was the autoimmune thyroiditis which was set in. After that, the patient had this gland and he went into problem having T3, T4 low, TSH high, proper hypothyroidism. It started with the psoriatic inflammation.
Secondary defense of the body, when the TPO antibodies and fibrosis of the gland appeared, it is psychotic. As I told earlier, long-standing cases. Can't we give Thuja in such cases or Muraleedharan in such cases? Yes, we can give. Patient says कि सर पिछले कुछ सालों से thyroid उतने का उतना ही है. It is altered, but it is altered to that extent only for the past many years. It means it is under the state of stagnation. Family history. Now, this is important. We were discussing about family history. That family history of thyroid disorders, autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, PCOS, it indicates syphilitic miasm. The patient is born with that state. The patient is born with that tendency to catch that disease. More diseases are there in the family history, more chances that the patient will go into problem because of the genetics. Now, at such cases, the remedy is carcinosin. We all have read carcinosin. We know that family history of cancer. No, carcinosin has family history of autoimmune diseases also, and that to multiple diseases. Congenital thyroid disorders, they're all syphilitic, carcinomas, atrophies. Now, let us touch for a few minutes about the therapeutic part. I would love to do it. And then under discussion, I have some more clinical tips to share with you. That what is the role of thyroid therapeutics? See, I always tell my student that the first prescription is very easier to make. You do whatever you want to. In acute disease, chalega. But what about chronic disease? When you need to follow the patient, okay, what would be your second prescription? Follow prescription. The patient is going to stick with you for 3 months, 6 months, 1 year down the line. You cannot give any remedy every time. Okay, fine, this time I'm going Belladonna, next time I'm going Pulsatilla, next time I'm going Ignitia, next time I'm going Sulfur, next time I'm going this and that, whatever fits in. No, you have to make a plan, a ground plan of the treatment, and then use the remedy in between. Yes, the remedies are symptomatic basis, but in addition to that symptomatic basis, you are going to select some individualized remedy, which you are going to use as constitutional remedy, and you are going to use as intercurrent and anti-miasmatic remedy. So the rule is simple. It is the combination of uncommon, common, peculiar characteristic. Take common symptoms also. And you will find that 90% of our homeopathic practice, it runs on common symptoms only. And this is a fact. Rarely we come across uncommon symptom. You take it viral, you take it PCOD, you take it depression, headaches, neurological disorder, whatever you name it. Our OPD is running on common symptoms only, and we just dig out some uncommon peculiar characteristic. Now just add this with the stratification, staging and age. Now what is stratification? We talked earlier, more the risk factors. Patient is having dyslipidemia, obesity, PCOS, more pathological conditions popping in, the bad stratified the patient is. And it is not easier to, treat that patient. Staging, how far it has advanced, since how many years have symptom. If you're coming to me that your symptoms since 20 years, I need few months to settle that down. Age, with the advancing age, don't commit anything because you're going to have trouble, patient is going to have a challenge. And there we counsel the patient, okay, fine. Till the time you take treatment, you'll be fine because of the problem. Right? Let's move further. Let's learn something. Now, homeopathy, we talked that it is working as palliative, stimulative, and curative. Now, the one thing I would like to add, it is also used as on empirical basis, just on the name of the disease. Okay, your thyroid is detected. Sir, I searched Google, I searched social media, I searched YouTube. I'm going to use the Spongia. Why? Because Spongia is good for thyroid. I'm going to use Idem. I'm going to use Thuja. I'm going to use Thiodam 6X. Now, symptom similarity should be there. It was there. It will be there. That is the reason the medicine would be acting. But it is given on the empirical basis. Thiodam 6X, if there is no indication, there is no need. It will not act. It is just the
it is just for the mental satisfaction. Now, this is the mental satisfaction of the patient. I am taking some specific for thyroid. I am going to leave my tablet in few days. Doctor has given me this 6x. They will leave on their own. Now, the medicines which you are seeing on your screen, they're basically out of the research project we took 15 years back. We did a study, we followed 194 school children in that randomized control trial, and we give the individualized treatment, constitutional treatment, and we found that these remedies, they work more better. I'm not saying that not other remedies work, but these are the most commonly used medicines which we found. You can see the phosphorus, calcareas, natrums, silicia, sulfur, lycopodium, brighta, spongia. Specifics, we had thyrnum, iodum, and fucus. But intercurrent, we had tuberculinum, madorinum, carcinosin, and thuja. Now, I would like to talk a bit about intercurrents when there are paucity of the symptoms. When the patient is taking treatment from you, you draw a line of treatment, you're giving a treatment, and suddenly the patients come standstill. There is no improvement, there's no deterioration. And you are into trouble that how far you will repeat the remedy. You're giving pulsatilla, let's say 200 on weekly basis, or maybe thyrnum 30 on daily basis, or thuja on whatever basis. For how far you will repeat? Because it's not an acute condition, it's not a fulminant condition. There, the intercurrent have a role to play, and primarily these intercurrents are based on their family history, their past history, and their tendency. They're not related directly to the symptoms. They're related to their tendencies. So I have seen, even I practice these intercurrents very frequently in my practice. That is, I see the family history, I see the past history, and I see their personal characteristics. And I know that this integrant I'm going to give in between just to push that case so that my line of treatment is not altered. My line of treatment remains intact. Now, I think I would be discussing one or two reliable indications of the remedies because I need to stick by time, and there are certain discussions I would like to take in the end. So quickly, one or two remedy, maybe other remedies will skip, or maybe we can discuss some other day or at some other platform. That what is thyrnum? I use this in potency. I use this in the triturated form also. But what exactly are the symptoms? I tried searching it out in the Materia Medicas, and I was astonished that there are no good symptoms or the relevant symptom of thyrnum. So what I did, I digged all the old case reports and all the things, and I found that it is usually used after acute diseases. The patient nowadays, patient is coming to you after viral fevers, having weakness and some sort of problems. That yes, it is one of the good remedy. It has fatigue and it has low blood pressure, just like gilsemium, but the thirst is not decreased. It has sensitiveness to cold. So it means in acute disease, for acute condition, for short-term acting medicine, we can use this remedy as a rescue remedy for patients. But don't rely on this remedy that this will cure the patient. No, it is short acting. It will not go deep inside unless we keep on increasing the potency and we're using 1M, 10M, or 50M down the line. But if you're using it in 3x, 6x, or maybe 30, it is having a short-term effect. The other remedy, calcarea carb, yes, these are abrupt, they are awkward, their concentration is difficult, they have fear of being alone, they have irritability, they're obstinate, and they want self-confidence, want of self-confidence. So calcareas, basically the remedies, calcareas, natrums, phosphorus, these are the most common remedies. Now, again, we are not prescribing in our patient on the basis of thyroid specific symptom because there are no symptoms. Hair fall, it's a general symptom. Weight gain, it's a general symptom. Depressive mood, it's a general symptom. Dryness of skin is a general symptom. Lack of concentration, it's a general symptom. Periorbital edemas, in some cases, yet that's a general symptom. So if there are no specific symptoms of thyroid,
It means whatever thyroid medicines we are giving on the basis of mental symptom. And our understanding of the staging would be more important in such cases, what to commit to the patient. So I'll be skipping this slides and come to the some more slides. Maybe I'll share it with you. Potency selection. Now again, go back to the basics. We learned about dynamic, functional, and pathological state, because this is the most common question we ask ourselves. Potency ke din. Chalo, okay, fine. We have selected the very good remedy. What potency we're going to give? It is high to low. Whenever there is dynamic phase, the patient is coming to you on routine diagnosis, no symptom, nothing else. You can always give a high potency and wait and watch, do nothing else. Ask them to get the TSH repeated after 3 months or 6 months or even a year, no problem. But as soon as it advances to the functional and pathological state or the full pathology, we are going for the low potencies. This is the reason why people are using thiodam 3x and 6x more frequently in old age, in the patient, those who have already taken the treatment or the tablet, because of this reason only, because the disease has set into that level only. It is not going down, it is not going deep, has started appearing in the superficial layers, in the pathology. Now, takeaway message and few clinical tips. Thyroid normalcy should not mean the biochemical normalcy only. They're the both. We need to have a balance between patient's well-being and the report well-being. Sometimes patient says, okay, sir, my report is all fine, but I'm not feeling better. I have that symptoms. The treatment plan for every patient should be worked out on individual basis. You need to have a plan, otherwise we'll be lost in thyroid cases, let me tell you, because we'll start from the A, reaching to Z, nothing else, the patient will be lost, patient comes, goes, I don't know, whatever happens with the patient. You need to have that plan. In that plan, what you can do, you can choose some constitutional or the individualized remedy according to the site, stage, and pathology. Do some workout with the intercurrent and anti-miasmatic remedy on the basis of their family history, tendencies, and past history. And use some specific or the targeted remedies for local symptoms if needed. For example, fucus, some people want to use. Okay, some people want to use the iodine in low potency or thiodam in low potency. So you need to have that treatment plan ready when you talk to the patient. And this plan should be ready in the next 2 or 3 visits. In first visit, you may not have that understanding of the patient's well-being or their mentality, because this mental picture is more going to work better, because thyroid symptoms are normal symptom, common symptom. And all the remedies are given on the common symptoms only. Now, the prescription is an art based on your knowledge and presentation of patient's symptom. It is an art. You have to develop it over the years. Now, the science is understanding the disease, knowledge of disease. We all say that the knowledge of disease should be there. This is science. I know my patient is suffering with the nodule. Now, let me tell you one thing about the nodules. Usually, nodules are not cured. Thyroid nodules are not cured. Even, especially, I was a failure when I took the thyroid nodule cases. Why? Because they were encapsulated. Thyroid cancers are amongst the most safest cancers, because they're capsulated. The moment you find out that it is a thyroid cancer, and it can be detected easily with the 2 investigation itself, the ultrasound of the thyroid and FNB. Patient went for ultrasound, there was some cold nodule, and quickly you decided to go for the FNB, fine needle biopsy, and it was diagnosed the patient is having thyroid cancer. Straight away, we referred that patient for the surgery, and the patient is still alive. And I'm talking the real scenario. We screened teachers also in 2008 till 2011. And amongst those 10,000 school children screened, yes, we screened 10,000 children. We found 2 cancer cases. And 2 cancer cases we referred for the surgery, and those cases are still alive, happy, and living their happily life because of the early detection. No. Now, this is understanding. Art is application. How beautifully you're applying that science and homeopathy and combining them. Okay, fine. See, it is not always the tip number 4 or 5
it is not always giving a medicine to the patient. It is always giving a right advice to the patient. It is always, relieving their mental stress and tension. Oh, sir, I have got thyroid. मुझे thyroid हो गया, क्या करूं? अरे बैठो आराम से बैठो. Let me explain you what are you undergoing. And when the patient walks out after half an hour, he is relieved. Okay, fine. मेरे को ऐसी कोई problem नहीं है जो दुनिया में ठीक नहीं हो सकती या tackle नहीं हो सकती. Now this counseling, this part of relieving the mental tension, this is an art. Otherwise, what happens? Oh, you have thyroid, take this tablet, and the patient is in problem. So thyroid हो गया, क्या करें? क्या करें? गोली खा रहे हैं, गोली काम नहीं कर रही, क्यों? Because of their stress. And yes, we need to work on the refinement, on the practice of that art. It's a clinical practice. Down the line, you need 5 years, 10 years, 15 years, 17 years. I still feel myself as a student. I still go to that college to teach students, Dr. B.S. Medical College. I still feel that यार I'm going as a student, यार कुछ आज learn करके आएंगे, वो refinement करनी है, वो practice की ना refinement है, वो patient dealing अलग चीज है. So that refinement should be there. For every patient, we must concentrate on all domains of health, be it physical, mental, or social well-being. So this was a takeaway message. There are certain couple of other things we can take up in discussion. Let's abide by the time and let's respect that time of yours. And thank you so much. Therapeutic part, doctor. I would like, therapeutic part we can take up at some other platform, or maybe you can get in touch with me. I run a couple of few MM groups. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you, doctor. It was a very nice presentation. And you are giving more importance to the theories of homeopathy and not in the, I think that you are much giving importance to the way of homeopathic philosophies. So now, Dr. Sridhar sir want to ask something. Yes, sir, please. You can unmute, sir, and ask you, sir. Not asking, it is a wonderful experience that you are done a very well session. My appreciation. So I like to ask that some of the I felt that after some nodular goiter or nodular thyroid, that what happens, after certain extent it will be becoming very small, but last stage it is not completely curable in certain cases, not all. I am not talking about all. What Yes, you sir. may do that in such cases? So can you please repeat? I think I might missed some things in between. You are talking about the nodule. Some of the thyroid glands that which are there, they may be very big one, but it will reduce and it will come to very small, and after that it will not respond to the medicine. In such cases, what you are going to do? Yeah, sir. See what happens. Let me tell you a quick clinical tip. We all encounter multinodular goiter in our practice, MNG. What happens? Because of the physiology, because of the rage of the body, because of the reaction of the body, it start having, making cyst. Now cyst, as you know, there's some normal cyst present, but when the cystic appearance started, appearing more, like for example in PCOD also, or in thyroid also, it is a psychotic trait. It describes the body that something is going bad and some hormones need to be overpowered by the others. So, the cysts, they grow larger. What happens when we start treating such thyroid cases with the goiter or nodules or cysts? They usually do not respond well. If they respond well, they come to a standstill. Now, this standstill can simple a physiological what you say, physiological, what you say, let me find some good words. It's a physiological process to limit that cystic invasions or growth. If it has come to a certain state, there is no problem. If the T3, T4 are all fine, you need not to worry, it will stay there forever, because it fibrose because of that physiological part only. So there's no problem. Okay, thank you, sir. It is a very excellent session. Come, Thank you, you are CCRH in which unit or head office you are serving?
No, sir. I worked in CCH from 2008 till 2014. I left the CCRH in 2014, so I was set up there. So long back. I mean, not now. 2000? From 2008 till 2014 mid, I Okay. was in CCRH. Right now, I'm an independent practitioner, teaching and into practice. I run 2 clinics, and I'm with the London College of Homeopathy. So right now, I'm a free bird. Okay. I was also in CCRH. I was. Oh, great. That is why I was also familiar in CCRH. That is why. So in which unit, sir? I am in head office also. I am in Central Research Institute, Kottayam. Now it is Mental Research Institute. Okay, great. I was in headquarters in 2008. 2008, we had a project, and in a particular headquarters, I came in 2011. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Come again. Thank you. It was very excellent. Keep it up. Okay. Thank you, sir. Thank you. Now, Dr. Hariharan, sir. Hello. Yes, sir. Can you hear me? Hear me? Yes, sir. Okay, sir. Your class is nice. Very informative. But my 2 doubts. One is that what is your opinion regarding the iodine content in the salt, which are distributed by the central government? Because see, in olden days of my practice, the hypothyroid patients are very, very less. But nowadays, it is not like that. The hypothyroid patients are increasing, and all of them, they are using this iodine content. In my family, I am strictly prohibited that iodine content is salt, and my family members has no hypothyroidism. That is one of my evidence. So I can surely say, see, when I am treating for the hypothyroidism, some patient, I will strictly say that you don't use this iodine content salt. You buy that other crystal salt and dry it and dry it and you use it, such a salt. It is my opinion. I don't know the research things or nothing else. I don't know. But that is first question. Another question is that how will you manage the hereditary TPO? It is very difficult for me to treat. These 2 questions. Yes, sir. I'll try to answer the simplest form I can in the next few minutes. See, what happens in 76, I'm quoting a study. There was a PhD student who did the study in 76, and the role of iodization in the Himalayan range, because we keep on, digging out the history and all. So what happened at that time, the goiter was into full form. If you see the Doordarshan ad, I still remember in my childhood in 80s, late 80s, early 90s, we used to have a ghenga rog, ki ghenga ki ad aati hai, goiter with goiter. So what happens? The iodine is required because of the iodine couples with the tyrosine molecule to be converted into T3 T4. Means T3 is a combination of tyrosine, one of the amino acid. It couples with the iodine, and then T3 T4 are formed. So the government said, they studied that because of this iodine lack, there is no coupling. So the goiters are more common because of the enlarged cyst. So what they did, they started inducing or giving the iodization. So this iodization program was to handle the goiter. Now, see, I may not be the right person or may not be using the right, but what happens, if you are doing it for the betterment, there are some repercussions. There might be some repercussions, but there are for 2 reasons. First, in earlier days, there were no investigations. People used to have, if they have fibromyalgia or depression or higher vol, nobody, bothered to get the investigation done. Now, since the investigations are more common, therefore the prevalence and incidence are more commonly reported. They may have been there. We need to understand this aspect also, because you ask any patient, or even if you don't ask any patient, the patient itself get the thyroid test done. So that thyroid reporting is more, we are more alert now. It is more common now. Earlier, it was not very common. First. Second, yes. So what happens in the past 30 years, because of the lifestyle, because of stress, maybe political, academic, social, whatever, especially the post-COVID, the stress, because of the stresses, the autoimmunities are more common, not only in thyroid, but in the other areas also.
Thank you, You sir. see, Now, PCOD. Dr. Danesh. Yeah. Okay. Now, Dr. Just, Danesh. just Okay. 1 minute. I'm going to wind up this. So because of this alertness, I feel that it is there. See, iodization should be there. I feel it personally that it should be there because there is no harm, because we need that iodine is required. Sir, जिसको autoimmunity होनी है ना उसको होके रहेगी. So it is not the iodine which is creating a problem. It is our the constitution, the myosomes which are actually creating a problem for us. So I'm just winding this. Second thing, you talk about the hereditary anti-TP antibody raised. In such cases, do use the anti-miasmatic and the intercurrent remedy. If the antibodies are more atypic, that there is some autoimmunity, and these autoimmunity, for example, I'll quickly wind this up. Natriumur is one of the good remedy in today's scenario when you have anxieties, depression, suppressions, everything, and you will find that such family histories, they correspond to 2 or 3 good remedy. One is carcinosin. So if you don't see anything, just give a good dose of carcinosin and wait for few months, maybe 2 months, 3 months. And this TP antibody should be repeated, not quite commonly, but not very frequently. 6 months is not a good time. Maybe 1 year you can get them done. But yes, carcinosin, natriumur, like remedies can be given, and I have seen that they help to large extent. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Dr. Danesh. Good evening, Dr. Arora. It's really one of the best presentation as far as the thyroid, hyperthyroid disorders is concerned here in this platform. Several people presented these sessions, but it is an entirely different session. And I congratulate you on behalf of International Forum for promoting it also. Thank you, sir. But the thing is that I am practicing for the last 38 years here in Alapi, which is very. We have a very good coastal area, and yes, sir. The thing was, in the early days, very few thyroid patients are there. Hypothyroidism was very rare. But nowadays, it's very common. 1 in 10 or 3 in 10. I must say like that. The proportion is increasing day by day, and since it was usually there in the hilly area because of lack of iodine. There was the concept, but it is entirely, things are entirely different now. A lot of patients are being addicted to this hyperactivity of this iodine intake, and that may be the reason why it is increasing. And not only that, I must say the most important and reliable cause for this disease is the stress and tension and this depression, and these are the things that even in children, the number is getting increased because they are not getting proper attention from the parents, and as a result, they are being scolded for each and every problem they committed. But people have students, the parents have no time to care their children also. Because although all these stresses are the main reasons and not the lack of iodine as far as our concept. Otherwise, the number should have been reduced, just like what happened with the COVID vaccine. As they prick more and more vaccination, the number of patients increase and number of death increase. Just like as we started using iodide salt, the number of proportion of this disease is directly proportional to the intake of this iodine. So it is better not to advise for this second. Instead, just give the constitutional medicine as this is one of our suggestion. Anyway, that's an entirely different concept. As far as we homeopathic doctors are concerned, we can do away with our medicine, whether it be the cause is being it is not the iodine that cause. As far as we are concerned, we are more concerned about the mind of the patient, and that will definitely end up with the selection of the right remedy, and that right remedy will annihilate the disease. And thank you, doctor, for once again on behalf of the International Forum for promoting homeopathy, as well as on my behalf, I'm saying thanking you, sir. Thank you. Hope we can present some of your cases in the future, sir. Yes, sir. I would love to discuss. There are many things. Thank you. Thank you, sir. Thank you, doctor. On announcement is there. The recordings of this program, somebody asking for the recording of this program, it is not
possible, because it is the property of Ifph. And every day we are updating every another day. The next day we will publishing it in the YouTube. You can go through the YouTube and you can see somebody asking me. So sorry, this is a copyrighted property. So all host must be. They must be aware that it is not possible to record others from other participants. So very sorry, and you can see from the next day everything we are publishing, everything in the YouTube. You go through the YouTube and you share it throughout the world. That is what we want to. So thank you all. Very nice presentation by Dr. Arora. Now, Arora, and we are welcoming you all the time. And this is the time for now the Malayalam session, our regional language. Thank you. Now I call Dr. P. Shaila to do the moderation for Malayalam. Thank you. Here we are concluding. Thank you. Thank you. Doctor, you are muted. Yes. Still muted, doctor. Still muted. Again muted. Yes. Okay. Thank you, Dr. Hubert. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1135 ദിവസമാണ്. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 10, 2023 ഒക്ടോബർ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ്. ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 10 വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആയി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഡേ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരിലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉറപ്പാക്കുവാനും മാനസികാരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒക്ടോബർ 10 മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ ഈ വർഷത്തെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്. ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അതിന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. എല്ലാ അസുഖവും ചികിത്സിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനസികാരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗസ്റ്റ് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, Dr.K.C. Muraleedharan, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസർ, നാഷണൽ ഹോമിയോപ്പതിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, കോട്ടയം. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് മാനസികാരോഗ്യം എങ്ങനെയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാർ തുടങ്ങാം. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആശംസിക്കുന്നു. കാരണം
മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റേതൊരു രോഗത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവരിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രീതികളും നമ്മുടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കടമകൾ കൂടിയുണ്ട്. ശരിക്കും ആദ്യത്തെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 1992 ഒക്ടോബർ 10 അത് ശരിക്കും WHO സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് അവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന റിച്ചാർഡ് ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരികയും അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഏകദേശം 1994 വരെ ഇതൊരു വെറും ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ കൊണ്ടുനടന്നു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീമായിട്ടൊന്നും ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിനുശേഷമാണ് 1994 ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഓരോ തീം എന്ന രീതിയിൽ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ലോഗനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം ഏവർക്കും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ട്, നമ്മുടെ ഒരു അവകാശമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ വർഷം WHO നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് അവർ മൈൻഡ് അവർ റൈറ്റ്, നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആണ്. അതുകൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ, പല വശങ്ങളുണ്ട് ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം പല ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യം എടുത്താൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം ടെൻഷനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. വളരെ നല്ല നല്ല ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് പല ലെവലിൽ, പല രീതികളിൽ, പല സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഘടകമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, നമ്മളൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഫേസിലും നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മെന്റലി ആരോഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും, അതൊരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ഡിസീസ് നമുക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഘടകങ്ങളെ ബാധിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതികളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയും അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ദിനാചരണങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെയധികം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിത് ഹാനിമാന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ ഹാനിമാൻ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാനിമാന് ശേഷമായിട്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ഓരോരോ നമ്മുടെ പയനിയേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഉണ്ടെന്നും ആ മൈൻഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നും നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സും
നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യവും മാനസികാരോഗ്യവും എല്ലാം ഇത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാരണം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മളാണ് ശരിക്കും ഈ മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾ. അതായത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരാണ്, ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിഷ്യന്മാരാണ് മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബാക്കി എല്ലാ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റവും ഈ മനസ്സിനെ വേറൊരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് കാണുകയും നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യം, അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ മാനസികാരോഗ്യം കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കിട്ടുന്ന ചില സിംറ്റംസ് വെച്ച് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ പേഷ്യന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ പേടി ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാന കാര്യമായിട്ടും ചിന്തിക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മെഡിക്കലും റെപ്പർട്ടറിയിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു, അത് മാറി കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ അത്രമാത്രമേ ഒരു ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ കവിഞ്ഞ് പല സിംറ്റംസും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സിംറ്റംസും ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ സൈക്യാട്രിക് കണ്ടീഷനിൽ പലപ്പോഴും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒത്തിരി സിംറ്റംസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൺസെപ്റ്റിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറി റൂബ്രിക് ആയിട്ടും എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം പ്രൂവിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിങ്കിങ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ലിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ അടുത്ത് നിന്നാൽ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ പറയുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ്. സോ ദീസ് ആർ സം സിംറ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ആങ്സൈറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സിംറ്റംസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ മെന്റൽ സിംറ്റംസ്, നമ്മുടെ മെഡിക്കലുള്ള പല മെന്റൽ സിംറ്റംസും ചില അസുഖങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇത്തരം രോഗങ്ങളെയാണ് ഈ മെഡിസിൻ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ മെന്റൽ സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ജേർണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ മെന്റൽ സിംറ്റത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു, അത് മാറിക്കിട്ടി. പക്ഷേ ഈ മെഡിക്കയിൽ പറയുന്ന പല സിംറ്റംസും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള, അതായത് DSM-ലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പല ക്രൈറ്റീരിയകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിസീസ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഡിസീസിന്റെ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത്തരം സ്റ്റഡികളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അത്തരം സ്റ്റഡികൾ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിന്റെ. കാരണം നമുക്കൊരു മെന്റൽ ഡിസീസിൽ ഒരു പാത്വേസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമ്മുടെ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുന്ന തന്നെ അതിനും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, എവിടെയാണ് ഈ മെഡിസിൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ വയലൻസ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് ഡിപ്രഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒത്തിരി ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക്. ഇതാണ് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പോവേർട്ടി, അതായത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യം, നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യം ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ വയലൻസ്, ഇതിപ്പോ വളരെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം എടുത്താലും വേറൊരു രാജ്യം എടുത്താലും ഈ ഒരു വയലൻസ് എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മയാസം ആസ്പെക്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൈൻഡ് മയാസം, സൈക്കോട്ടിക് സിഫിലിറ്റിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം പലപ്പോഴും പല രീതിയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വയലൻസിന് വളരെ നമ്മൾ ചില പത്രവാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകും. ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണോ ഇവർ ചെയ്തു വെക്കുന്നത്? ഒരു ഫിറ്റ് ഓഫ് ആങ്കറിലോ അല്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആവില്ല അത്. കാരണം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലി
വളരെ തിങ്കിങ് ഉള്ള, വളരെ വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള, വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിന് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുക, മർഡർ നടത്തുക, ഒരു ക്രൈം നടത്തുക, ഇതൊക്കെ ഒരു വയലൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഇൻഇക്വാലിറ്റി, അതായത് നമുക്ക് തുല്യത ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെ ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി, അതായത് തുല്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ WHO റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 450 മില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനസിക രോഗവുമായിട്ട് ഇന്ന് മല്ലടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. 450 മില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ് ലോകത്ത് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം 1 മില്യൺ ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക്, WHO കണക്ക് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസബിലിറ്റി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏകദേശം 6 ഡിസീസ് എടുത്താൽ പോലും ഈ 6 ഡിസീസിൽ 4 ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്കാട്രിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഡിപ്രഷൻ, ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ദെൻ സ്കിസോഫ്രീനിയ ആൻഡ് ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ. ഇത്രയും അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നമ്മുടെ ലോങ്വിറ്റി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഡിസബിലിറ്റി വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന 6 രോഗങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 6 രോഗങ്ങളിൽ 4 രോഗങ്ങളും ഇത്തരം കണ്ടീഷനാണ്, മെന്റൽ ഡിസീസ് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസസ് ഏകദേശം ഒരു 13% ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസ് ആണ്. ടോട്ടൽ ഡിസീസ് ബേർഡൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ടോട്ടൽ ലോകത്ത് മൊത്തമുള്ള ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഏകദേശം 13% എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും. ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ കണ്ടീഷനിൽ പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏതൊരു മുക്കിലും മൂലയിൽ പോയാൽ പോലും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. അതുകൂടി പറയണം. ഇത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡിസീസും നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി നമുക്കിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വളരെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിസീസ് ബേർഡനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തില് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ഒരു ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിവറേജിന്റെ ഇതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എവിടെയും ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എടുക്കാതെ അതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്, നെഗ്ലക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ ഫാമിലിയിലെ പേരന്റിങ് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്തരം ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ഡിസോർഡർ മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പേരന്റിങ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. നമ്മളിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ആ ഒരു പേരന്റിങ്ങിൽ എത്ര പേർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചില പത്രവാർത്തകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വീടിന്റെ മേളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ പോലും നമ്മൾ അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അത് അത്തരം ഒരു പേരന്റിങ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അവർക്ക് പ്രൈവസി വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഘടകമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 76.3 മില്യൺ കേസസ് ആണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഡിസോർഡർ കൊണ്ട് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതിൽ തന്നെ ഒരു 15.3 മില്യൺ പീപ്പിൾ അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡ്രഗ് യൂസ് ഡിസോർഡർ. ടോട്ടൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് 76.3. 15.3 മില്യൺ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് യൂസ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് WHO റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 5 മുതൽ 10 മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഡ്രഗ് യൂസിന് വേറൊരു റാമിഫിക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം അതിനകത്ത് തന്നെ 5% മുതൽ 10% വരെ വരുന്ന പുതിയ HIV ഇൻഫെക്ഷൻസ്, പുതിയ ഇപ്പോൾ HIV ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്, ഇൻഫെക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു, അവയർനെസ് കൊണ്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഈ ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ന്യൂ കേസസ് ചില ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലും പിന്നെ വെളിയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് HIV ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഈ ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു HIV ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസെക്ഷൽസ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം 2 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ഡ്രഗ് യൂസിന്റെ വേറൊരു റാമിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം ഇപ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഇതെടുത്താൽ പോലും പല ഡിസീസ് ബേർഡനും നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഡിസബിലിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ പോലും, HIV ആണെങ്കിൽ പോലും, മറ്റ് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് അവരുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും കൂടി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ആണ്. ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് വന്ന് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹെൽത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്ര ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 1.8 മില്യൺ ഡെത്ത് 2000 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന WHO കണക്കനുസരിച്ച് ആൽക്കഹോൾ റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് കൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് 1.8 മില്യൺ പീപ്പിൾ ഡൈ. പിന്നെ ഇല്ലിസിറ്റ് ഡ്രഗ് കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഏകദേശം 2,05,000 പേരാണ്. 2000 റിപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ മറ്റ് ഡിസീസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബേർഡൻ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേർഡനാണ് ഈ ഇത്തരം അതർ ഡ്രഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബേർഡൻ എന്നും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മുടെ തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും, അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർക്കിംഗ് കപ്പിളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുട്ടികളെ പേരന്റിങ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ TV വെച്ച് കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മൊബൈലിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ദീസ് ആർ ഓൾ കോമൺ ടു എവരി വൺ. ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതൊരു കോമൺ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികമായ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും അസസ് ചെയ്യാറില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. പേരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയോട് ചേർന്നിരിക്കുക, അച്ഛനോട് ചേർന്ന് കുട്ടിയിരിക്കുകയും അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുകയും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ട് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവന്റെ മാനസിക ശീലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ട് ശീലിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാർട്ടൂണിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചിരിക്കാനും കരയാനുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉപരിയായിട്ട് വയലൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലുള്ള കാർട്ടൂണുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. തന്നെ കൊല്ലുകയും കാറിടിക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ പല ഗെയിംസും തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലുള്ളതാണ്. കാർ കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ക്രേസ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും പോലീസിനെ വെട്ടിച്ചോടുകയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുകയും കാർ നശിക്കുകയും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ടു വരും. ഇത്തരം ഒരു കുട്ടികളിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നമ്മൾ ഇതിന് നടത്താതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അന്നേരം എങ്ങനെ സമയം പോക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ വാട്സാപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം പറയുക. നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവനെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓക്കെ യു ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ പോയി എടുക്കുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇതൊക്കെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്.
പിന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു പോവേർട്ടി ഉള്ള, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോവേർട്ടിയും വയലന്റും ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ പല തരത്തിലാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. മരുന്നിന്റെ ബേർഡൻ മാത്രമല്ല, മരുന്ന് മേടിക്കാനുള്ള ഒരു ബേർഡൻ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ലോ എക്കണോമിക് കൺട്രീസിലെല്ലാം മരുന്നിന്റെ അക്സസിബിലിറ്റി തന്നെ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് WHO റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ മരുന്നുകളും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലാണ്. പക്ഷെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെയധികം എമൗണ്ട് ആണ്. അവര് ഏകദേശം ഒരു 70% മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോകുന്നത് ഇത്തരം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോകുന്നത് 70% ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഒരു അൺഡെവലപ്ഡ് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ, 2-3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ, ഒരു സൈക്കാട്രിക് കേസ് ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ അയാൾ ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടോ ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഡിസ്കാർഡഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിസ്കാർഡഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുമ്പോൾ ഈവൻ ദ ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓഫ് ഈവൻ ദി എനി അതർ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും സംഭവിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ. ചില വിശ്വാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ രൂഢമായിരിക്കുന്ന കുറെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തന്നെ മാറും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മന്ത്രച്ചരട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അതിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും. അതിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കത്തില്ല, മരുന്ന് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറും. പിന്നെ അതിനെ മുതലെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടാവും, പ്രാർത്ഥിച്ചു മാറുന്നതും അല്ലാത്ത ഒരു രീതികളും ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ട് അവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു പാത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് മാറി സഞ്ചരിച്ചാണ് അവസാനമാണ് പലപ്പോഴും പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവര് ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ ഡംപ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ എൻവയൺമെന്റ് പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് കിട്ടാറില്ല. ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്താലും ഏത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എടുത്താലും അവർക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ആ പേഷ്യന്റുകൾ. അത് പാടില്ല എങ്കിൽ പോലും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവർ പലപ്പോഴും ഓടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാനോ അവരൊരു സാധാരണ അതർ പേഷ്യന്റ് മറ്റു പേഷ്യന്റിനെ പോലെ അവരെ ഇരുത്താനോ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും വൃത്തിഹീനങ്ങളാണ്. വളരെ വൃത്തിഹീനങ്ങളായ സിറ്റുവേഷനിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നില്ല, പക്ഷേ പേഷ്യന്റ് അറിയാതെ തന്നെ പേഷ്യന്റെ കെയർ ഗിവേഴ്സ്, പേഷ്യന്റെ കൂടെയുള്ളവർ, ബന്ധുക്കൾ, അവരൊക്കെ മെന്റലി മെന്റലി അവർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊരു അസുഖം, അതായത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സൈക്കോസിസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖത്തിലേക്ക് മാറാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരം എൻവയൺമെന്റിൽ താമസിക്കാനോ ഈ പേഷ്യന്റ് കൃത്യമായിട്ടൊരു കെയർ കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റാറില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു പേഷ്യന്റിന് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അവനെ അസുഖം മാറി വന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിലെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനോ അവൻ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് കരുതാനോ പറ്റാറില്ല. നമുക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ വേറൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും. കാരണം കെയർ ഗിവേഴ്സിന് ഒരു ലോങ് ടേമിൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബർഡൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി റൂയിൻഡ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല. കാരണം അവരവിടെ ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ആ പേഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പോലും ആരുമില്ല. നമുക്കറിയാം വൃദ്ധസദനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന കുറെ ജീവിതങ്ങൾ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ്
പിന്നെ അസുഖം മാറി വന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് വേറൊരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ, അതായത് ഇയാളുടെ മോനാണ് ഈ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ മോളാണ് അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഭാര്യയാണ് അസുഖമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണ് അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് അസുഖമുള്ളവരാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ആ കുടുംബത്തിന് കിട്ടേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടാതെ വരികയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കെയർ ഗിവേഴ്സ് മാത്രമല്ല, പേഷ്യന്റിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം, ചില സർക്കാർ ആശുപത്രികളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം, പലപ്പോഴും പല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും, സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അവർക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാതെയാണ് പലപ്പോഴും ഇവർ ഈ രീതിയിലേക്കും ഈ പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പേഷ്യന്റിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, ഒരു വയലന്റ് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യന്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പേഷ്യന്റ്. ഒരു കമ്പാഷൻ, ആനിമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കമ്പാഷനോട് കൂടിയുള്ള അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇത്തരം പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് വേണ്ടത്. അവരെ വളരെ കമ്പാഷനോടുകൂടി നമ്മുടെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തി നമ്മൾ പതുക്കെ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറ്റി. അതിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല പറ്റുക, ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഓക്സിലറി മെഷേഴ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻസൈഡ് വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ് കെയർ. ആക്ച്വലി നമ്മളത് ഒന്നിനും വേറൊരു കാരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ലൈക്ക് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ വേണം, അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വേണം. പിന്നെ കൗൺസിലേഴ്സ് വേണം, നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്തതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വേണം, നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പേഷ്യന്റിനെ ഇതിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തെറാപ്പി കൊടുക്കാനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വേണം. പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന ആ വിഭാഗക്കാരും ഇതിനൊക്കെ വേണം. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു 3-4 സെക്ഷൻ കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ്. നമ്മളൊരു ഹോമിയോപ്പതിക് സിമിനിമം കൊടുത്താൽ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് മാറണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ പോലും ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്ററി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഓവർ അറൌണ്ട് 2% മാത്രമേ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് വേൾഡ് ഓവർ ഉള്ള ഒരു ബർഡനാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മെന്റൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നല്ല, സം ഡിസീസ് ആർ സിൻഡ്രോംസ് ആൻഡ് സം ഡിസീസ് ആർ വെരി കോംപ്ലെക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഇതിലേക്ക് കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് നടത്തി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ട്രീറ്റ്മെന്റുകളിലേക്കോ ഇത്തരം അപ്രോച്ചുകളിലേക്കോ പോകേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ മെന്റൽ ഡിസീസിനോട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു സൂയിസൈഡ് രീതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ പേഷ്യന്റിനും നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ IPD സെറ്റപ്പിൽ പോലും നമ്മൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോലും ചില പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും കെയർ എടുത്താൽ പോലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. വേൾഡ് ഓവറിൽ തന്നെ ഏകദേശം 20 സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടക്കുന്നതിൽ ഒരു അറ്റംപ്റ്റെങ്കിലും സൈക്കാട്രിയിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വേൾഡ് റിപ്പോർട്ട്.
പിന്നെ സൈക്കാട്രിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ഡിസീസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം. കാരണം പലപ്പോഴും പല പേഷ്യൻസിനെയും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഐദർ ജുവനൈൽ കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ചെയ്തൊരു കുട്ടിയായിരിക്കും. അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമ നമുക്കുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്രോച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ ചില ക്രിമിനൽസ് തന്നെ ആണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ. അത് സോ ദേ ആർ ഓൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന സൈക്കോപത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള കുറെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊരു ക്രിമിനൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ടും ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില വളരെ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫിന് തന്നെ ആദ്യം വന്ന് ഈ പേഷ്യന്റിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്, പേഷ്യന്റ് ഇതിന്റെ അസുഖങ്ങളുണ്ട്, ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, റേപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പേഷ്യന്റിനെ അപ്രോച്ച്, ഒരു ക്രിമിനൽ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുപരിയായിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്രിമിനാലിറ്റിയിലേക്ക് പോയി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമ. ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് പ്രോബ് ചെയ്യാനുള്ള, അയാൾ ചിലപ്പോൾ ക്രിമിനൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹി ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്രൈംസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, അതും ഉണ്ടാവാം. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും ആ പേഷ്യന്റിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമ. പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും ഈ പേഷ്യന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇയാൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇനി അതായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രിജുഡിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് പലപ്പോഴും പല ഡോക്ടർമാരും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനോ ഒരു വളരെ സോബർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്താനോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ല. ഇത്തരം ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ പേഷ്യന്റിനും, നമ്മൾ ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും റോഡിൽ കിടക്കുന്നവരെ പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത്. കാരണം ഒരാൾ പോലും ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരാൾ പോലും എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ശതമാനമുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ക്രിമിനൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇത് വേറൊരു മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ, വേറൊരു മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അതർ ദാൻ ദിസ് ആക്സിഡൻസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഒരു ഡിസീസസ്, ഒരു നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസീസിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡിയൻസിലുള്ളവരെല്ലാം ഒത്തിരി പേര്, ധാരാളം പേർക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ധാരാളം കേസുകൾ ഉണ്ടാവാം. ചിലർക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ നല്ല കേസുകൾ, മെനി ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് കണ്ടീഷൻസ്, ചിലപ്പോൾ ചില ഡിപ്രഷൻസ്, ഇതൊക്കെ OPD നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയാണ്. കാരണം ഹാനിമാൻ വളരെ മുമ്പേ തന്നെ പേഷ്യന്റിനെ സിമ്പതിയോടുകൂടിയും എമ്പതിയോടുകൂടിയും നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു നിയമമായിട്ട്, ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് 2017 നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ഹാനിമാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പേഷ്യന്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്, പേഷ്യന്റിനെ റൂഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യരുത്, അവരെ കൂടെ നിർത്തണം, ഇതെല്ലാം ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. പക്ഷേ ഹാനിമാൻ നെവർ ഗോട്ട് എ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ബയാസ്ഡ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്തരം ഈ ഡിസീസിന്റെ ബേർഡനിലാണെങ്കിൽ, ഡിസീസിന്റെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പല ലെവൽ ഓഫ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു ഘടകം തന്നെ, ഒരു ശാഖ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ ഹോമിയോപ്പതി അല്ല, അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ. സോ ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്, സയന്റിസ്റ്റുകൾ എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ട്, നാനോ സയൻസിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദി അൾട്രാ ഡയലൂഷൻ ആൻഡ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. അതായത് മെറ്റീരിയൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി കൂടി മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി റീച്ചിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് അൾട്രാ ഡയലൂഷൻ വിത്ത് എ സയന്റിഫിക് ബേസിസ്. അതായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക്
തീർച്ചയായിട്ടും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വളരെയധികം സാധ്യതകളാണ് മെന്റൽ ഡിസീസിലുള്ളത്. കാരണം മെന്റൽ ഡിസീസിന്റെ ഒരു ബേർഡൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഈവൻ വിത്ത് അലോപ്പതിക് മെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പേഷ്യന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ പൂറാണ്. പേഷ്യന്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് ഒരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടാനോ, സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടാനോ, സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒരു സിവിയർ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസീസിന് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്, കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാം പേഷ്യൻസും അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു അഡ്ജുവന്റ് തെറാപ്പി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതൊരു IPD സെറ്റപ്പിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം പേഷ്യന്റ് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസിലൊക്കെ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് വന്ന് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് പോലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗിലൂടെ പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കേസുകൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തരം കേസുകൾ നമ്മൾ വളരെ അത്യാവശ്യം നല്ല നിലയിൽ ഒരു ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ ഹോമിയോപ്പതി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയത്ത്. എത്ര പേര് ഇവിടെ ഈ ഓഡിയൻസ് എത്ര പേര് ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണുക. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാരണം സാധാരണ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോളേജിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അതേസമയം ഇത് കേരളത്തിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും 2 or 3 കോളേജിൽ നിന്നുള്ള വിസിറ്റ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബീഡ് കോളേജ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ജാർഖണ്ഡ്, നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോളേജുകൾ, ഇവരൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ വന്ന് ചില കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒറീസയിൽ നിന്നുള്ള കുറെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന് നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. റെഗുലർ ആയിട്ട് വേറെ അല്ലാതെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് PG പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ മറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കുറച്ച് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ എത്രത്തോളം ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേസുകൾ. ചിലർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ധാരാളം കേസുകൾ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറുണ്ട്. അവരിങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട്, വിത്ത് ലെറ്റർ വിടാറുണ്ട്. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത്തരം ഒരു കൾച്ചർ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വരിക, വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 ബെഡിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അതിൽ 50 ബെഡ് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺലി ഫോർ സൈക്കാട്രിക് കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് 50 ബെഡ് ഈസ് ഫോർ നമുക്ക് ഇത് PG ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2 സ്ട്രീംസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് സൈക്കാട്രിയും, അടുത്തത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ. കേരളത്തിൽ സൈക്കാട്രി ചെയ്യുന്ന ഏക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ അത്യാവശ്യം ചില ഘടകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതും. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അലോപ്പതി പാസ്സായി അലോപ്പതിയിലെ HOD ആയിരുന്ന ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ. അദ്ദേഹം വെളിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. നമുക്കത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാൾ നമുക്കിവിടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പതുക്കെ അവരുടെ മെഡിസിൻ ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് നമ്മുടെ മെഡിസിനിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാനും അവരുടെ റിസ്ക് അലീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡേ, ഇത് മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇവന്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ വർഷം നടത്തിയത്. അത് നടത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഹോമിയോപ്പതിക് ഡേ, വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതി ഡേ സോണൽ ഇവന്റ് ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് സൗത്ത് സോണിലെ എല്ലാ സദേൺ സ്റ്റേറ്റുകളെ കൂടിയിട്ടുള്ള സൗത്ത് സോൺ വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതി ഡേ നവംബർ മാസം 17, 18
തീയതികളിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. നമ്മൾ വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു 700 പേര് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. അതിൽ കൂടുമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് എനിക്കിത് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ വിത്ത് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും. രജിസ്ട്രേഷൻ ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മളത് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ വന്ന് പങ്കുചേരണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മ്യൂട്ടാണ്. നന്ദി മുരളീധരൻ സാർ. സാർ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരികയും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി വിശദമായി എന്തൊക്കെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങളെന്നും അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നും സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. കാരണം ഒരുപാട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ പേരന്റിങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. എന്തായാലും ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് സാറ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാറിനോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അത് ഇവര് ഒരുപാട് പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് സാറിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോഴ് തീർച്ചയായും ഞാൻ വരാം, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇന്ന് ഇതിനൊരു ഫുൾ ഡേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ അവിടെ ചെയ്യുകയാണ്, എന്നാലും ഇത് പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായതിനാൽ വരാമെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് വരികയും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, നമുക്ക് സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാർ വിശദീകരിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ഇങ്ങനെ വേൾഡ് മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ദിനം പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും എല്ലാം സാർ വിശദീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ ഹോമിയോപ്പതി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് കോട്ടയത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി വെച്ചൊരു ഗംഭീര പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഹബ്ബായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സംഘടനക്കാരും ഒക്കെ അതിന് സാറിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷം സാർ. ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സാറ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാമെന്നൊക്കെയാണ്. സാറ് വളരെ വിശദമായി തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും ഒരു സമയമില്ല, അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞു. ഈ സാർ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് പോകാം. വേലപ്പൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. താങ്ക് യു മാഡം, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ WHO ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം നമ്മൾ IFPH ഭാരവാഹികൾ അതിന് ആ ദിവസത്തോട് ഉയർന്ന തരത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വിഷയം എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച ആ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. അതിനെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ സാറ് മുരളീധരൻ സാറിന് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ച്. ഇതിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അവസ്ഥ വരെ സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ സാറ് എന്നോട് ശ്രീധരക്കുപ്പ സാറ് പറഞ്ഞു വേറെ കുറിച്ചൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, എല്ലാവരും കാണേണ്ടതാണെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കീഴിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു റിസർച്ച് സെന്റർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അതിന് അപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി പബ്ലിക്കിനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ IFPH ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇനിയും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കണം. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളത് നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്തതൊരു സവിശേഷതയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനും വേണ്ടി ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവരും ലഹരിക്ക് അടിമയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇനിയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിഷയം നമ്മുടെ വേദിയിൽ IFFH വേദികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. മുരളീധരൻ സാർ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു all the people. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, വേലപ്പ സാറിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സാർ ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം ഏതാന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെഡിസിൻ ചെല്ലുമ്പോഴും. അപ്പം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് റിസർച്ച് നടത്തി തീർന്നാലാണ് നമുക്കൊരു സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തു തരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ജൽസീമിയം കൊടുത്തു തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ സുഖമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അത് ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട്, അതിന് ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് എന്തൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. നമുക്ക് ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതൊരു റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽ ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽ ആണ്. സാധാരണ മെഡിസിൻസ് വരുന്നത്, അത് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല ഏത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് അറിയില്ല. ഹെഡ് ഓഫീസ് CCRH നിന്നും അത് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കോഡ് ഇട്ടാണ് ആ മെഡിസിൻ വരുന്നത്. ആ മെഡിസിൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ കോളേജുമായിട്ട്, നമ്മുടെ ANSS ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജുമായിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫാർമസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇതിനകത്ത് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് മെക്കാനിസം നടത്തുന്നത്, ഈ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത്. ഈ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് റിസർച്ച് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളായിട്ടാണ് ഇന്ന് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രോട്ടോകോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈവൻ വെളിയിൽ പോലും LMHI പോലുള്ള സംഘടനകൾ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ വേറെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇതിന്റെ പുറത്ത് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. കാരണം ഈ മെഡിസിൻ എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യും, 14 ദിവസമാണോ 15 ദിവസമാണോ 20 ദിവസമാണോ, ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് പേഷ്യന്റിന്റെ പേഷ്യന്റ് അല്ല, ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് നടക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും. അതിന് പ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്തി ഈവൻ ഡിഫറൻറ്റ് സ്ട്രീംസിലുള്ള ഫിസിഷ്യൻസ് ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അവരുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യും. തന്നെ ജനറൽ മെഡിസിൻ്റെ ജനറൽ മെഡിസിൻ്റെ അവരുടെ മെഡിസിൻ ഇത് നോക്കും. ഈവൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ദേ വിൽ ചെക്ക് എനി അബ്നോർമാലിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് റിസർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷമുള്ള ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള CCRHന്റെ പുതിയ ഇതനുസരിച്ച് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സിറം, അതായത് CCRHന്റെ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് കമ്മിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഈ സിറം വിൽ ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ എ ഫർദർ അനാലിസിസ്. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സിറം -80 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ്ങിന്റെ റിസർച്ചിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് റിസർച്ചിന് ശേഷം അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ക്ലിനിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിംറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം, നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മെഡിസിൻ തന്നെ വീണ്ടും പേഷ്യന്റിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം 2 ലെവലിലുള്ള റിസർച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ CCRHന്റെ കീഴിൽ ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ബാക്കി ബേസിക് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനുള്ള CCRHനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിന് അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പാത്വേസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതൊരു കൊളാബറേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ടും IIT പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പല സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈവൻ സെന്റ് ജോർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലക്നൗ അവരുമായിട്ട് അവരുടെ വൈറോളജി ലാബുമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത്തരം ബേസിക് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് അത്തരം കോളേജുകളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു സാർ. വളരെ നല്ലൊരു മറുപടിയാണ് സാറ് തന്നത്. താങ്ക് യു. സാറേ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം മുരളി ഡോക്ടറെ. ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ ഇന്ന് ടോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കയറണമെന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ട്രാവലിംഗിലായതുകൊണ്ട് നെറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കയറാൻ പറ്റിയത്. ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ ഫോറത്തിൽ വരികയും വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ദിവസം നമ്മളവിടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് IUPHന്റെ പേരിലും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഭാവിയിലും നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതിക്കായിട്ട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും നടത്താൻ നമ്മൾ കൈകോർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെല്ലാ സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നന്ദിയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയാട്ട്. ഇനി ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം വിചാരിച്ച് മറ്റൊന്നുമല്ല സാറ്. ഞാന് കോട്ടയത്ത് ഹോമിയോ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ പുതിയ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്ന് റൈംസ് ഉള്ള പാട്ടൊക്കെ ഉച്ചത്തി നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാം. അതുപോലെ ചിരികളും ഭയങ്കര ചിരിയും പിന്നെ ഇതുപോലെ പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കേൾക്കാം. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ? എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ആ പേഷ്യൻസിനെല്ലാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ അതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് അറിയാനായിരുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലാണെങ്കിൽ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറി നമ്മൾ ഓരോ വരുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡം കണ്ടിട്ടുള്ള പഴയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ പഴയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പാലിക്കണം. പഴയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ഹാളിൽ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ വിടുകയും അവർ അവിടെ കിടന്ന് പോവുകയും, നമുക്കറിയാം റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തെറി വിളിക്കുന്ന പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വയലന്റ് ആകുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, പാട്ട് പാടുന്ന പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളതിനുള്ള അവരുടെ വാർഡുകൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം സൂയിസൈഡൽ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പോലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പോലും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഇവർ ചെറിയൊരു ഹുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി പേഷ്യന്റ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്പേസ് വേണ്ട. അതായത് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരക്കൊമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫാനിന്റെ ഹുക്കോ വേണ്ട അവർക്ക്. ഈ എസ്പെഷ്യലി വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഈവൻ ചെറിയൊരു കൊളുത്തായാലും മതി. അതായത് മറ്റേ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കൊളുത്തായാലും മതി. സോ ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഈവൻ ദെൻ നമുക്കത് അവിടെ സൂയിസൈഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോലും, കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആയമാരും വാർഡ് ബോയ്സ് എപ്പോഴും വാർഡിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതുകൂടാതെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഡോക്ടർമാരുടെ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണു വെട്ടി ചിത്രക്കാർ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിസോഫ്രീനിക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള, അതായത് ജുവനൈൽ കോർട്ടിൽ നിന്ന് വരെയുള്ള വന്ന കുട്ടികൾ വരെ നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗകര്യം വെച്ച് എല്ലാവരും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് പോലും പലപ്പോഴും വയലന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവരെയും സ്കിസോഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിനെയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ബഡിൽ തന്നെ കിടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 60% വരെ 80% സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് IPD വാർഡിൽ. അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരെ നമുക്കൊരു സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കില്ല. പക്ഷേ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം റീസെന്റ് ആയിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം അനുസരിച്ച്
അടുത്ത ഒരു 184 ബെഡിന്റെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു 7 ഏക്കർ ലാൻഡിന് ഇതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഉടൻ തന്നെ എനിക്കൊന്നൊരു 3 വർഷത്തിനകത്തോ ഒരു 4 വർഷത്തിനകത്തെങ്കിലും അത് ഫുൾഫിൽ ആകും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ ഫെസിലിറ്റീസ്, അതായത് ഒരു നിംഹാൻസിന്റെ മോഡലാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിംഹാൻസിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എത്രത്തോളം അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത്. അത് മിനിസ്ട്രി വളരെയധികം ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടിങ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി അതിന്റെ സർവേയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം, നിംഹാൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുള്ളത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആ ഒരു വികസനങ്ങളും നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സമയക്കുറവ് മൂലം ഇനി നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറെ വിളിക്കുകയാണ്, ഡോക്ടർ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിനെ. സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം ഇതിനൊക്കെ വന്നതിനും. ഇതൊക്കെ ഇത്ര എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഞാൻ പോരുമ്പോഴത്തെ വരെയുള്ളത് എനിക്കറിയാം, അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടാറില്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ. എന്നാലും കാര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ അറിയാം, എന്നാലും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പോരുന്നിടം വരെ 1987 വരെയുള്ള പിന്നെ മെന്റൽ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർക്കും അറിയാവുന്ന. ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 2017 അമെൻഡ് വന്ന ആ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഉണ്ടോ? നമുക്ക് അതിന് ശേഷമുള്ള അപ്ഗ്രഡേഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും വിത്തിൻ ദി IPD-യിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു 2017 ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലയൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്പേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ഇൻടേക്കും നമ്മുടെ ഡെയിലി പേഷ്യന്റ് ബേർഡനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അക്കാഡമിക് വിങ് കൂടി വന്നതോടുകൂടി പല കാര്യങ്ങളും പല സ്പേസും നമുക്ക് അക്കാഡമിക് വിങ്ങിൽ, അതായത് PGസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂം, ക്ലാസ് റൂംസ്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും അതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഈ സൈക്കാട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ, രണ്ടാമത് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ. ഇപ്പം അവിടെ സൈക്കാട്രിയും പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിനും 6 സീറ്റ് വീതം MD ഉണ്ട്. വേറെ ഉള്ളതിനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ, വരുമോ എന്നുള്ള, എനിക്ക് നമ്മളൊരു ചെടി കുഴിച്ചു വെച്ചാൽ അത് വളരുന്ന കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോ സാറേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ 6 സീറ്റ് അല്ല, ഇപ്പോ നമുക്ക് 25 സീറ്റാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ 13 സീറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിനും 12 സീറ്റ് സൈക്കാട്രിയിലുമാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുന്നത്. അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിലുള്ള എൻട്രൻസ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒന്നാമത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഇത് എബിലിറ്റി, പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനാണ് അവർ പല കുട്ടികൾക്കും. അത് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേണിൽ നിന്നുള്ള മേഘാലയ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മിനി ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കോഴ്സിന് വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ NCH പുതിയ കോഴ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എപ്പിഡമിയോളജി പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള അപ്രൂവൽ മേടിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. കാരണം അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു. അല്ലാതുള്ളൊരു ഓർഗനോൺ, മെറ്റീരിയ, മറ്റേ ഫാർമസി, ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ എന്തായാലും നമ്മളവിടെ തൽക്കാലം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പുതിയ കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ NCH പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് NCHന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ.
പല ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോളേജുകളിലും PhD ഉണ്ട്. അവിടെ ഈ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് PhD ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പല സബ്ജക്റ്റിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. നമുക്ക് PhD ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, PhD ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെൽത്ത് സയൻസിന്റെ PhD സെന്റർ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് സാറേ. എനിവേ, I am proud about you that you are maintaining to the reputation of our institution. അതാണ് നമുക്ക് ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ട് ഇന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എവിടെയും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. ലോകത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു മെന്റൽ റിസർച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഐഡിയൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. ഏതൊരു സമയം എവിടെ സൗകര്യം കിട്ടിയാലും പറയും. അത് ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു പൊൻതുവല് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുറിച്ചിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട്. ഓഫ്കോഴ്സ് വേറെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും വേറൊരിടത്തും നടക്കാത്ത, അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അത് നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, അതുപോലത്തെ സാഹചര്യമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സന്തോഷമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി കുറുപ്പ് സാർ വന്നതിലും. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തായാലും മുരളീധരൻ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. കേൾക്കാലോ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോടെ മുരളീധർ ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മള് ഈ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഭരിക്കുന്ന ലോകത്ത്. അപ്പോ പലപ്പോഴും അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലോ അല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടാണ്. ഈ ലോബിയിസ്റ്റുകളാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പലപ്പോഴും ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിദേശികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പാറ്റേണും അതിന്റെ നോംസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, അവരുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അതുപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുന്ന, നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ നന്മയെ കാംക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലോകത്തോട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മരുന്ന് കച്ചവടം നടത്താനും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ജസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവരുടെ ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിനപ്പുറമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ധാർമ്മികതയും നന്മയും സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ കോട്ടയത്താണുള്ളത്. അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിനെല്ലാം മാതൃകാപരമായ ഒരു സംഭാവന കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങള് മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാതെ അതിന്റെ വരുംവരായികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടെ ദൂഷ്യം വരുന്നതിനെ ഇന്ന കാരണത്താൽ ദൂഷ്യമുണ്ട് തിരുത്തണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാനും അങ്ങനെ ലോകത്തൊരു ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനും വരും കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വേദി ഉണ്ടാകണം. അപ്പോഴ് അതിനുതകുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു വിഷൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഡോക്ടറോട് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ IUPHന്റെ വേദിയിൽ വരികയും ഇന്ന് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ദിവസത്തില് ഇന്നത്തെ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ദിവസത്തില് ലോകത്തോട് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഉചിതമായ ഒരാളെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അത് മലയാളത്തിലായി പോയി, ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമായിരുന്നു. ഏതായാലും മലയാളത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ കാണിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ ധനേഷ് ഡോക്ടർ അതിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതിലും ഡോക്ടർ വന്നതിലും എല്ലാം ഇതുപോലെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ മുരളീധരന് പ്രത്യേകം നന്ദി IUPHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
നന്ദി ഡോക്ടർ ഷാജി കുര്യൻ. എന്തായാലും വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു എപ്പിസോഡാണ് ഇന്നിവിടെ കഴിഞ്ഞത്. അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത ധനേഷ് ഡോക്ടർക്കും അതിൽ പങ്കെടുത്ത് അത് ഭംഗിയാക്കിയ ഡോക്ടർ മുരളീധരനും എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇന്ന് ശ്രോതാക്കളായിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ്